السلام علیکم۔ آج ہم عمران سیریز ریڈ کرنے جا رہے ہیں۔ وہ ہے آرمس براٹ، جو کہ تحریر ہے مظہر کریم ایم اے کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی پہلی قسط۔ عمران نے ناشتہ کر کے اخبارات اٹھائے ہی تھے کہ پاس پڑے ہی فون کی گھنٹی بجی۔ یا اللہ، یہ صبح صبح کس کی انگلی میں خارش اٹھی؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، 10 بجے ہیں اور آپ ابھی صبح صبح کا وقت کہہ رہے ہیں؟ سلیمان جو ناشتے کے برتن اٹھانے آیا تھا خاموش نہ رہ سکا۔ 10 بج چکے ہیں؟ ارے تو کیا تم مجھے ناشتہ 10 بجے دیتے ہو؟ کیوں؟ میں تو سمجھا تھا کہ ابھی صبح صادق کا وقت ہے اور سلیمان بڑا فرشناس شیف ہے کہ صبح صبح ناشتہ دے دیتا ہے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، آپ فون سنیں، مسلسل گھنٹی بج رہی ہے، پھر ناشتے کے سامان کا بل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ مجھے ہی معلوم ہے کہ میں کس طرح منتیں کر کے ناشتے کا سامان ادھار لے کر آتا ہوں۔ سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا اور ٹرالی جس پر وہ ناشتے کے برتن رکھ چکا تھا دھکیلتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران نے ریسیور اٹھا لیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منقدہ مسمی علی عمران ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن بغیر اخبارات پڑھے فون سننے پر مجبور ہو گیا ہے۔ عمران نے کہا تھا، سلطان بول رہا ہوں، فوراً میرے آفس پہنچو، ایک اہم ترین مہمان سے تمہاری ملاقات کروانی ہے، جلدی اور فوراً پہنچو۔ دوسری طرف سے سر سلطان نے سلام کا مختصر جواب دیتے کہا اور ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے مسکراتے ریسیور رکھ دیا۔ سر سلطان اب عقل مند ہو گئے ہیں، بس آرڈر دیتے ہیں اور رابطہ ختم۔ اب بیچارہ علی عمران سوائے تعمیل کے اور کر ہی کیا سکتا ہے؟ عمران نے اونچی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی اسپورٹس کار تیزی سے سینٹرل سیکریٹریٹ کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ سیکریٹریٹ پہنچ کر اس نے کار پارکنگ میں روکی اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ سر سلطان کے آفس کے ساتھ ہی موجود ان کے پی اے کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا۔ عمران صاحب آپ، پی اے نے بوکھلائے ہوئے انداز میں اٹھتے ہوئے کہا۔ سر سلطان نے کس کو اہم مہمان بنا رکھا ہے؟ عمران نے سرگوشیانہ انداز میں پوچھا۔ مصر کے ڈپٹی سیکرٹری ہیں، سر سلطان انہیں اپنی رہائش گاہ سے ساتھ لے کر آئے ہیں، شاید ان کے ذاتی مہمان ہیں۔ پی اے نے جواب دیتے کہا، ذاتی مہمان؟ پھر تو خاص مہمان ہوں گے، کھانے کو مل جائے گا، ورنہ تو سرکاری مہمان کے لیے تو سر سلطان اسی لیے کنجوس بن جاتے ہیں کہ سرکاری خزانے پر بوجھ نہ پڑے۔ اب جیب سے کھلائیں گے تو یقیناً حاتم طائی بھی شرمندہ ہو جائے گا۔ عمران نے کہا اور پھر تیزی سے مڑ کر پی اے کے آفس سے باہر آ گیا۔ ساتھ ہی سر سلطان کا آفس تھا جس کے دروازے پر پردہ گرا ہوا تھا۔ باہر اسٹول پر ایک ادھیڑ عمر چپڑاسی موجود تھا، لیکن عمران اسے نہ پہچانتا تھا۔ عمران جیسے ہی دروازے کی طرف بڑھا تو چپڑاسی ایک جھٹکے سے اٹھا اور اس نے سلام کر کے خود ہی پردہ ہٹا دیا۔ عمران نے مسکراتے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہاں سر سلطان تو اپنی مخصوص کرسی پر موجود تھے، جبکہ میز کی سائڈ پر پڑی ہوئی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا جو اپنے چہرے مہرے سے مصری نژاد لگتا تھا۔ اس نے سوٹ پہن رکھا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران نے اندر داخل ہوتے کہا تو سر سلطان اور ان کے ساتھ موجود مصری نژاد مہمان نے ان کی طرف گردن موڑ کر دیکھا۔ مہمان کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ وعلیکم السلام بیٹے، آؤ بیٹھو، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، سر سلطان نے جواب دیتے کہا۔ آپ مجھے بیٹا بھی کہتے ہیں اور آپ نے میرے لیے رحمت اور برکت کی دعا بھی نہیں کی، کیا زمانہ آ گیا ہے؟ یہ بیٹوں کے لیے دعا میں بھی کنجوسی کی جاتی ہے۔ عمران نے میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھتے منہ بنا کر کہا۔ یہ ہمارے معزز مہمان جناب یوسف رفاعی ہیں، یہ مصری محکمہ آثار قدیمہ میں ڈپٹی سیکرٹری ہیں، اور رفاعی صاحب یہ علی عمران ہے، جس کا تفصیلی تعارف میں آپ کو پہلے ہی کروا چکا ہوں۔ سر سلطان نے مہمان سے مخاطب ہو کر کہا، خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ رفاعی صاحب نے رسمی سے لہجے میں کہا، لیکن مجھے فی الحال محسوس نہیں ہو رہی، شاید بعد میں محسوس ہو جائے۔ عمران نے کہا تھا، کیا مطلب، کیا محسوس نہیں ہو رہی؟ رفاعی نے چونک کر اور حیرت بھرے لہجے میں کہا، خوشی۔ عمران نے سپاٹ لہجے میں جواب دیتے کہا تو رفاعی کے چہرے پر یخلق ناگواری کے تاثرات ابھر آئے۔ عمران، معاملات بے حد سنجیدہ ہیں، رفاعی صاحب معزز مہمان بھی ہیں اور میرے ذاتی دوست بھی، اور اسی ذاتی دوستی کے بنا پر یہ یہاں میرے پاس تشریف لائے ہیں اور میں نے ان کی مدد کا وعدہ کر لیا ہے۔ سر سلطان نے سخت اور قدرے غصیلے لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا، بڑی خوشی سے مدد کیجیے، مشکل وقت میں کسی کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کو بےحد پسند ہے۔ میں تو ویسے ہی مفلس اور کلاش آدمی ہوں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کچھ نہ کچھ مدد کر سکتا ہوں۔ عمران بھلا کہاں آسانی سے باز آنے والا تھا۔ آپ نے مجھے اس طرح ذلیل کرنا تھا تو مجھے پہلے بتا دیتے۔ آئی ایم سوری سر سلطان، میرے یہ تصور میں بھی نہیں تھا۔ رفاعی نے ایک جھٹکے سے اٹھتے کہا، رفاعی صاحب پلیز، میں نے آپ کو پہلے ہی عمران کے بارے میں بتا دیا تھا، پلیز بیٹھیں۔ سر سلطان نے ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا، جمال پاشا کو کہنا پڑے گا سر سلطان، ان سے کم سطح پر رفاعی صاحب نہیں بیٹھیں گے، انہیں فون کر دیں، حوالہ بے شک میرا دے دیں، لیکن میرے نام کے ساتھ میری ڈگریاں ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن ضرور بتائیں تاکہ انہیں معلوم ہو سکے کہ میں بھی ان جیسا تو نہیں، البتہ کچھ پڑھا لکھا ضرور ہوں۔ عمران نے کہا تھا، تم جمال پاشا کو کیسے جانتے ہو؟ کیا مطلب، کیا جمال پاشا کے ساتھ تمہاری بے تکلفی ہے؟ رفاعی نے چونک کر ایسے لہجے میں کہا جیسے عمران نے کوئی ایسی بات کر دی ہو جو ناقابل یقین ہو۔
ہم اکٹھے محلے میں گلی ڈنڈا کھیلا کرتے تھے، وہی گلی ڈنڈا جس کی ترقی یافتہ شکل کرکٹ ہے، عمران نے جواب دیا۔ تو رفائی اس طرح مڑ کر سلطان کو دیکھنے لگا جیسے اب مزید کچھ کہنے کے قابل نہ رہا۔ آپ تشریف رکھیں۔ سر سلطان نے ان کے بازو پر ہاتھ رکھتے کہا تو رفائی ہونٹ بھینچے دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی سر سلطان بھی بیٹھ گئے تھے۔ عمران، تم نے کن جمال پاشا کا حوالہ دیا ہے؟ سر سلطان نے براہ راست عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ مصر کے سب سے بڑے عالم جو قدیم تاریخ مصر پر بھی اتھارٹی ہیں، محکمہ آثار قدیمہ کے ڈائریکٹر جنرل بھی ہیں۔ وہ جب بھی کسی قدیم تختی پر موجود 5000 سال قدیم پڑھتے ہیں تو کسی لفظ پر اٹک جاتے ہیں تو وہ مجھے فون کرتے ہیں کہ میں آ جاؤں۔ اب میرے پاس تو ایئرپورٹ تک جانے کا کرایہ نہیں، میں مصر کیسے جا سکتا ہوں؟ اور ان کی مدد کرنا بھی فرض ہے، اس لیے میں رات کو استخارہ کرتا ہوں اور خواب میں اس لفظ کا مطلب 5000 سال پہلے اس کے لکھنے والے سے پوچھ کر انہیں فون کر کے بتا دیتا ہوں، تو وہ بے حد خوش ہوتے ہیں۔ عمران کی زبان چل پڑی تو ظاہر ہے کہ آسانی سے کب رکنے والی تھی۔ انہی جمال پاشا صاحب نے رفائی صاحب کو یہاں بھیجا ہے تاکہ رفائی صاحب تم سے ملاقات کر سکیں۔ یہ چونکہ تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتے اس لیے میرے پاس آ گئے ہیں، اور میں نے نہ صرف تم سے ملاقات کرنے کا وعدہ کر لیا بلکہ یہ بھی وعدہ کر لیا کہ عمران جمال پاشا صاحب کی بات کو نہیں ٹالے گا۔ سر سلطان نے مسکراتے کہا، اچھا تو یہ نوبت آ گئی، ویری سیڈ۔ عمران نے قدرے غمزدہ لہجے سے کہا، کیا مطلب؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک بار پھر رفائی صاحب اچھل پڑے۔ جمال پاشا صاحب ظاہر ہے کہ پڑھے لکھے لکھنے پڑھنے والے لوگوں میں سے ہیں، اور لکھنے پڑھنے والے لوگ میری طرح مفلس اور کلاش رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا فون بھی نادہندگی کی وجہ سے کٹ گیا ہوگا، اس لیے مجبوراً انہیں رفائی صاحب کو بھیجنا پڑا۔ عمران نے بڑے افسوس بھرے لہجے میں کہا، جمال پاشا صاحب نے خط بھجوایا ہے، رفائی صاحب وہ خط عمران کو دے دیں۔ سر سلطان نے کہا تو رفائی صاحب نے جیب سے ایک لفافہ نکالا اور اسے عمران کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے خط لے کر اسے کھولا تو لفافے میں ایک طے شدہ کاغذ موجود تھا۔ عمران نے لفافہ میز پر رکھا اور خط کھول کر پڑھنے لگا۔ جمال پاشا نے عمران کو مخاطب کر کے لکھا کہ مصر کا قدیم آثار ایک شیطان اور خفیہ گروپ سے انتہائی خطرناک میں گھر چکا ہے۔ یہ گروہ ہر وہ چیز حیرت انگیز طور پر چوری کر رہا ہے جس کی سب سے زیادہ تاریخ میں اہمیت ہوتی ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ گروہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے۔ تم سے مدد کی اپیل ہے کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ تمہاری ذہانت ہی اس گروہ کو ٹریس کر کے ختم کر سکتی ہے۔ پلیز مصر کے قدیم تاریخ کو بچا لو۔ اور نیچے جمال پاشا کی دستخط تھی۔ عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور خط کو تہہ کر کے واپس لفافے میں ڈال دیا۔ کیا لکھا ہے خط میں جمال پاشا نے؟ سر سلطان نے پوچھا تو عمران نے سر سلطان کی جانب وہ خط بڑھا دیا تھا۔ سر سلطان نے لفافے میں سے خط نکال کر پڑھنا شروع کر دیا۔ مجھے بھی دکھائیں، رفائی صاحب نے کہا تو سر سلطان نے خط ان کی جانب بڑھا دیا۔ عمران کے چہرے پر اب سنجیدگی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ رفائی صاحب، آپ نے مجھے کہا تھا کہ کسی قومی چوری کا سلسلہ ہے، لیکن جمال پاشا صاحب کا خط کچھ اور کہہ رہا ہے۔ سر سلطان اور رفائی صاحب کا خط پڑھنے کے بعد کہا، حکومت کو جو رپورٹ دی گئی ہے اس کے مطابق قومی تاریخی میوزیم سے وہ ہیرا چوری کر لیا گیا ہے جو ایک بڑے اہرام سے برآمد ہوا تھا، اور اس ہیرے کو قومی ورثہ قرار دیا گیا تھا۔ اس انتہائی سخت حفاظتی انتظامات میں میوزیم میں رکھا گیا تھا۔ اسے وہاں رکھے 8 سال گزر چکے ہیں۔ اس دوران کئی بار اسے چوری کرنے کی کوششیں کی گئیں لیکن ہر بار انتہائی سخت حفاظتی انتظامات کی وجہ سے اسے چوری نہ کیا جا سکا اور ملزم گرفتار کر لیے گئے۔ لیکن اس بار اس فنکارانہ انداز میں چوری کی گئی ہے کہ سب حیرت زدہ رہ گئے۔ میرا خیال تھا کہ جمال پاشا صاحب نے خط میں اس بارے میں ہی لکھا ہوگا، لیکن انہوں نے خط میں ہیرے کو فوکس نہیں کیا۔ بہرحال مصر کے سب لوگ بے حد پریشان ہیں۔ رفائی صاحب نے جواب دیتے کہا، عمران بیٹے، اب جمال پاشا صاحب کے خط کے جواب میں تم کیا کہو گے؟ سر سلطان نے کہا تھا، جمال پاشا نے مجھ پر مہربانی کی ہے کہ مجھے براہ راست حکم نہیں دیا، ورنہ تو وہ مجھے براہ راست حکم بھی دے سکتے تھے، اور میری مجال نہیں کہ میں ان کے حکم کی تعمیل نہ کروں، کیونکہ جمال پاشا صاحب جیسے عالم صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے رفائی صاحب، آپ انہیں بتا دیں کہ ان کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ عمران نے جواب دیتے کہا، میری طرف سے بھی چیف کو کہہ دینا کہ وہ اس مشکل میں مصر جیسے دوست مسلم ملک کا ضرور ساتھ دیں گے۔ سر سلطان نے کہا تھا، یہ کیس سیکرٹ سروس کا نہیں ہے، میں ذاتی طور پر اس پر کام کروں گا کیونکہ مجھے جمال پاشا صاحب نے حکم دیا ہے۔ رفائی صاحب، آپ بے فکر رہیں اور جمال پاشا صاحب کو بھی تسلی دے دیں، میں مصر کی تاریخ کو ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ اب مجھے اجازت دیں، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا تو رفائی صاحب بے اختیار اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ تشریف رکھیں، اللہ حافظ، عمران نے کہا اور تیزی سے مڑ کر آفس سے باہر آ گیا۔ خط اس نے رفائی صاحب سے واپس لے کر اپنی جیب میں ڈال دیا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے، جیسے کوئی بات اس کے ذہن میں کھٹک رہی ہو اور وہ اسے سمجھ نہ پا رہا ہو۔ خط میں جمال پاشا نے گروہ کے لیے شیطان کا لفظ استعمال کیا۔ اسے معلوم تھا کہ جمال پاشا صاحب لفظ کے انتخاب میں بے حد محتاط رہتے ہیں۔ وہ تو بولتے ہوئے بھی ایک ایک لفظ کو سوچ سمجھ کر منہ سے نکالتے ہیں، اور انہوں نے گروپ کے لیے شیطان کا لفظ لکھا۔ یہ لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ عمران مسلسل یہی بات سوچ رہا تھا۔ آخرکار اس نے اس معاملے میں سید چراغ شاہ صاحب سے مشورہ کرنا زیادہ مناسب سمجھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اگر واقعی کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو شاہ صاحب اسے آگاہ کر دیں گے۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد اس کی کار شاہ صاحب کے
गांव की तरफ बढ़ती जा रही थी। तकरीबन 1.5 घंटे बाद वो शाह साहब के कच्चे से मकान के सामने पहुंच गया। उसने कार रोकी ही थी कि शाह साहब का साहबजादा बाहर आ गया। शायद कार की आवाज़ अंदर तक पहुंच गई थी। उसने बड़े मौतमाना अंदाज में सलाम किया। शाह साहब से मिलना है, इमरान ने उतरते हुए कहा था। वो मस्जिद में है, बाहर से कुछ मिलने वाले आए हुए थे। आप भी वहीं चले जाएं, शाह साहब के साहबजादे ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। कुछ फासले पर देहाती अंदाज की छोटी सी मस्जिद मौजूद थी। इमरान इस मस्जिद की जाने बढ़ गया था। मस्जिद में दाखिल होकर उसने एक कोट उतारा और फिर टाई खोलकर कोट की जेब में डाली। फिर बूट उतार कर जुराबें उतारी और वजू खाने की ऊंची चौकी पर बैठकर उसने वजू किया। जुराबें और कोट पहनकर वो मस्जिद के हॉल नुमा कमरे की जाने बढ़ा जहाँ उसने कुछ देहाती लोगों को बैठे देखा था। दरमियानी दरवाजे से वो अंदर दाखिल हुआ तो उसने शाह साहब को फर्श पर बैठे देखा। उनके सामने 4 अफराद सर झुकाए दो जानों बैठे थे। शाह साहब उन्हें किसी बात के बारे में समझा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान ने अंदर दाखिल होकर बड़े अदब से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान बेटे, अभी तुम बाहर बरामदे में बैठो, मैं तुम्हें खुद ही बुला लूँगा। सलाम का जवाब देते शाह साहब ने कहा। जी अच्छा शाह साहब, इमरान ने कहा और मुड़कर बाहर बरामदे में आकर वो फर्श पर बिछी हुई दरी पर बैठ गया था। तकरीबन निस्फ घंटे बाद वो चारों अफराद बड़े कमरे में से बाहर आए थे। उन्होंने इमरान को भी सलाम किया और फिर शाह साहब ने इमरान को अंदर बुला लिया। मैं इंतहाई माजरत ख्वाह हूँ कि पाक एशिया की सबसे ताकतवर शख्सियत एक्स2 को मैंने बाहर बिठाकर कुछ देर इंतज़ार करवाया। शाह साहब ने मुस्कुराते कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? यहाँ तो किसी आम से अफसर से मिलना हो तो वो मुलाकात का वक्त नहीं देता और आपसे मिलने के लिए हम जिस वक्त मुंह उठाए चले आते हैं और आपके माथे पर शिकन भी नहीं आती। जाहिर है आपसे मिलने दूर दूर से लोग आते होंगे, इसीलिए उनका हक पहले था। इमरान ने मुस्कुराते कहा और फिर उसने जमाल पाशा का तफसीली तारुफ करवाना शुरू किया ही ताकि शाह साहब ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, मैं उन्हें जानता हूँ। वो मिस्रियात और इनकी कदीम तारीख के बहुत बड़े आलिम हैं और मेरी उनसे कई बार तफसीली मुलाकात हो चुकी है। शाह साहब ने कहा तो इमरान के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभरे थे। आपकी उनसे किस सिलसिले में मुलाकात होती रही? आपका तो कोई ताल्लुक मिस्र या मिस्र की कदीम तारीख से नहीं। इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा तो शाह साहब बेख्तियार मुस्कुरा दिए। मैं तो एक आम सा देहाती आदमी हूँ, जबकि जमाल पाशा साहब बड़े आलिम हैं। ये तो उनकी मेहरबानी है कि मैं जब भी कुछ दिन के लिए मिस्र जाता हूँ तो वो मुझ फकीर से मिलने आ जाते। बहरहाल तुम बताओ कि जमाल पाशा साहब का यहाँ जिक्र क्यों कर रहे हो? शाह साहब ने बात करते करते बात का रुख बदलते कहा कि उनका ख़त पढ़ लें जो मिस्र के डिप्टी सेक्रेटरी के ज़रिए उन्होंने मेरा नाम भिजवाया है। इमरान ने जेब से ख़त निकालकर शाह साहब की तरफ बढ़ाते कहा, ये अंग्रेज़ी ज़ुबान में होगा तो मुझे बता दो, मुझे ये ज़ुबान ज़्यादा नहीं आती। शाह साहब ने कहा तो इमरान ने ख़त पढ़कर साथ साथ उसका तर्जुमा कर दिया। फिर इस ख़त में एक गिरोह के लिए शैतान के लफ्ज़ के बारे में बता दिया। जो गिरोह वो जो गिरोह जराइम करता हो उसे शैतान कहना कोई नई बात तो नहीं इमरान बेटे। शैतान ही तो ऐसे कामों के लिए लोगों को उकसाता है। शाह साहब ने मुस्कुराते कहा कि मुझे बार बार एहसास क्यों होता है कि जमाल पाशा साहब ने इसे शैतान गिरोह करार दिया है। इसमें शैतानी कुव्वतें भी उनकी बस्त पर हो सकती हैं। अगर ऐसा है तो फिर मुझे उसे पकड़ने के लिए रूहानी ताकतों की मदद हासिल करना पड़ेगी। इमरान ने कहा तो शाह साहब बेख्तियार मुस्कुरा दिए। बहुत खूब इमरान बेटे, जो बात दूसरे आम लोग इस अंदाज में ले लेते, तुमने तो तुमने उनको आम अंदाज में नहीं लिया। मैं गुज़िश्ता हफ्ता लाबिया गया हुआ था कि जमाल पाशा साहब मेरे पास मुलाकात के लिए आए थे। ये उनकी मेहरबानी थी। बहरहाल उन्होंने मुझे बताया कि किसी तरह कोई गिरोह तारीखी तख्लीकों को और ख़ुसूसन इन तख्लीकों को चुरा रहा है जिनकी मदद से नए खुफिया अहरामों और रॉयल वैली में तलाश किया जा सकता है। मेरे पूछने पर कि अगर वो इन तख्तियों से खुफिया अहरामों को खुद तलाश नहीं कर सकते तो फिर दूसरे कैसे कर लेंगे। उन्होंने बताया कि ये तख्तियाँ कदीम दौर की ज़ुबान में लिखी गई हैं। इस ज़ुबान को पूरी तरह नहीं पढ़ा जा सकता, अलबत्ता आहिस्ता आहिस्ता हम इन्हें पढ़ने के करीब पहुँच चुके हैं। लेकिन इन्हें खदशा है कि इस ग्रुप ने इनकी तरह खुफिया अहराम को निकालने में एहतियात नहीं करनी, बल्कि वो सब कुछ तबाह कर देंगे जिससे मिस्र की कदीम तारीख के माखज़ और सबूत तबाह हो जाएंगे। और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि म्यूज़ियम के चौकीदारों को अचानक बेहोश कर दिया गया था। वो बेहोश जब वो होश में आए तो उन्होंने बताया कि कुछ साए से उन्हें आते दिखाई दिए और बस फिर वो दूसरे ही लम्हे बेहोश हो गए। इसीलिए जमाल पाशा साहब का ख्याल था कि कुछ पुरस्कार लोगों की तारीफ उन्हें हासिल है, इसीलिए उन्होंने इस खत में शैतानी गिरोह के अल्फाज इस्तेमाल किए। शाह साहब ने तफसील बताते कहा, तो आपकी इस सिलसिले में इनसे तफसीली बात हो चुकी है, फिर आप बताएं कि क्या मेरा खदशा दुरुस्त है या नहीं। इमरान ने कहा था, तुम्हारा खदशा इस हद तक तो दुरुस्त नहीं कि जिस हद तक तुम सोच रहे हो। गैर मरई ताकतें शैतानी ताकतें इसमें मुलविस नहीं हैं। अलबत्ता इनको शैतान की सरपरस्ती हासिल है क्योंकि ये ग्रुप जिस खुफिया इराम को तलाश करना चाहता है वो कदीम दौर के एक अप्रोच का मकबरा है जिसे कुदरत ने रेत के तूफान में गायब कर दिया। इस तरह गायब किया कि जमाल पाशा जैसे आलिम भी इसका पता ना चला सके और तुम्हारी दुनिया की जदीद तरीन मशीनरी भी इस एहराम को ट्रेस नहीं कर सकी। अब ये ग्रोह इसको ट्रेस करने और इसमें मौजूद शैतानी ताकतों की
حامل اشیاء کو نکال کر اوپن کرنا چاہتا ہے۔ اس پروہٹ کا نام آرمس تھا۔ آرمس شاہی پروہٹ تھا، لیکن وہ مکمل طور پر شیطان کا پیروکار تھا۔ لیکن یہ گروپ ہے عام مجرموں کا۔ شاہ صاحب نے جواب دیتے کہا، آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ مجھے صرف وہ تختیاں واپس حاصل کرنے کے تک ہی محدود رہنا چاہیے یا پھر اس مقبرے کو بھی ٹریس کیا جائے؟ عمران نے کہا تھا، مجھ بوڑھے دیہاتی کو کیوں پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ میں دیہاتی ضرور ہوں، لیکن مجھے جمال پاشا جیسے عالموں سے ملاقات کی وجہ سے معلوم ہے کہ تمام تختیوں کے فوٹوگراف موجود ہیں، اسی لیے تختیاں چوری کرنے سے کوئی کام نہیں رک سکتا۔ جمال پاشا صرف ان تختیوں کی تاریخی حیثیت کو سامنے رکھ کر انہیں واپس لانا چاہتے ہیں، ورنہ جو کچھ تختیوں پر موجود ہے وہ ان کے پاس کیا بے شمار لوگوں کے پاس فوٹوگراف کی صورت میں موجود ہے۔ شاہ صاحب نے جواب دیتے کہا، چلو ٹھیک ہے، تختیاں واپس ہو جائیں گی، لیکن اس مقبرے کا کیا ہونا چاہیے؟ عمران نے بچوں کے سے انداز میں پوچھا۔ اسے ٹریس کرو تاکہ اس میں موجود شیطانی طاقتوں کی حامل چیزوں کا خاتمہ کیا جا سکے اور اس میں موجود اشیاء کی تاریخی حیثیت بھی بحال رہے۔ شاہ صاحب نے جواب دیتے کہا، ٹھیک ہے، آپ کا شکریہ، اب میری الجھن دور ہو چکی ہے اور مجھے اجازت دیں۔ عمران نے کہا تو شاہ صاحب نے مسکراتے نہ صرف اسے اجازت دی بلکہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کی کامیابی کے لیے دعا بھی کی تھی۔ عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ مکمل طور پر مطمئن ہو کر یہاں سے جا رہا ہو۔ مصر کے شہر لاگور کی ایک رہائشی کوٹھی کے کمرے میں ایک آدمی اونچی پشت کی تھی ریوالونگ چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ کمرے کو آفس کے انداز میں سجایا گیا تھا اور وہ آدمی ایک فائل کے مطالعے میں مصروف تھا۔ پاس پڑے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس آدمی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، راجر بول رہا ہوں، اس نے ریسیور کان سے لگاتے سپاٹ سے انداز میں کہا تھا۔ رچرڈ بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ لہجہ بے حد معتبانہ تھا۔ یس، کوئی خاص رپورٹ؟ راجر نے کہا، باس مصر تختیوں کی واپسی کے لیے پاکستان سیکرٹ سروس کی خدمات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ رچرڈ نے کہا تو باس بے اختیار چونک پڑا۔ صرف تختیاں یا پھر ہیرا بھی واپس لینے کی کوشش کی جا رہی؟ راجر نے کہا تھا، تختیوں کے بارے میں جمال پاشا نے درخواست کی ہے جبکہ حکومت ہیرے کی واپسی میں بھی دلچسپی لے رہی ہے۔ رچرڈ نے جواب دیتے کہا، تمہیں کیسے اطلاع ملی؟ راجر نے پوچھا۔ وزارت آثار قدیمہ کے ڈپٹی سیکرٹری یوسف رفاعی خود پاکیشیا گئے اور پھر کل وہ واپس آ گئے ہیں۔ انہوں نے حکومت کو جو تحریری رپورٹ دی ہے اس کی کاپی میں نے حاصل کر لی ہے۔ رچرڈ نے جواب دیتے کہا، لیکن یہ معاملات سیکرٹ سروس کے دائرۂ اختیار میں تو نہیں آتے۔ ان معاملات سے پاکیشیا کی ملکی سلامتی کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ راجر نے کہا تو وہ چونکہ سرکاری ایجنسی میں طویل عرصہ سے کام کر رہا تھا اس لیے اسے ان معاملات کا بخوبی علم تھا۔ رفاعی نے جو رپورٹ دی ہے اس میں اس نے لکھا ہے کہ شاید پاکستان سیکرٹ سروس کا چیف یہ کیس نہیں لے گا، لیکن پاکستان سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والا خطرناک ایجنٹ عمران اس پر کام کرنے پر آمادہ ہو چکا ہے۔ رچرڈ نے کہا تھا، اوہ، یہ واقعی خطرناک ایجنٹ ہے۔ بہرحال تم نے اچھی رپورٹ دی ہے، میں ہیڈ کوارٹر بات کرتا ہوں، اس کا مناسب انتظام کر لیں گے۔ راجر نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبا کر اس نے رابطہ ختم کیا اور پھر ہاتھ ہٹا لیا تھا۔ ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ نمبر پریس کرنے کے بعد جب دوسری طرف سے دوبارہ گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی تو اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اسے معلوم تھا کہ اب ہیڈ کوارٹر سے خود رابطہ کیا جائے گا۔ یہی ہیڈ کوارٹر کا اصول تھا۔ اس طرح کے انتظامات کیے گئے تھے کہ ہیڈ کوارٹر کے بارے میں کسی کو علم نہ ہو سکے۔ یہی وجہ تھی کہ اسے بھی اس تنظیم میں طویل عرصے سے کام کرنے کے باوجود ہیڈ کوارٹر کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، حتیٰ کہ اسے ہیڈ کوارٹر کے فون نمبر کا بھی علم نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر تیسری گھنٹی بج اٹھی تو پھر کسی مالی ادارے کے کسی آدمی سے بات ہوگی، ہیڈ کوارٹر سے بات نہیں ہوگی، جبکہ 2 گھنٹیوں کے بعد رابطہ ختم ہونے کے بعد کال خود بخود ہیڈ کوارٹر کو منتقل ہو جاتی اور پھر وہاں موجود جدید ترین مشینری کے ذریعے چیکنگ ہوتی۔ کال کس نمبر سے کی گئی ہے؟ تمام امور پر تسلی ہو جانے کے بعد ہیڈ کوارٹر سے خود اس نمبر پر کال کی جاتی تھی۔ اس لیے راجر کو معلوم تھا کہ اب چیکنگ کے بعد ابھی فون کال آ جائے گی، اور ویسے ہی ہوا تھا۔ فون کی گھنٹی بج اٹھی تو راجر نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ راجر بول رہا ہوں، لاگور سے، راجر نے مؤدبانہ سے لہجے میں کہا۔ ہیڈ کوارٹر۔ ایک مشینی سی آواز سنائی دی تو راجر نے رچرڈ کی دی ہوئی رپورٹ پوری تفصیل سے دہرا دی تھی۔ یہ جو بھی ہیں اور جس انداز میں کام کرتے ہیں یہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے اور نہ ہی یہ تم تک پہنچ سکتے ہیں، اس لیے تم نے خاموش رہ کر صرف ان کی مشینی نگرانی کرتے رہنا ہے۔ دوسری طرف سے اسی مشینی آواز اور لہجے میں کہا گیا۔ اسے لگتا تھا جیسے کوئی انسان نہ بول رہا ہو بلکہ گراریاں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی اور ان کے ٹکرانے سے آواز پیدا ہو رہی۔ ان کے نگرانی کا آغاز پاکیشیا سے کرنا پڑے گا، راجر نے کہا تھا۔ نہیں، اس طرح وہ چونکنے ہو سکتے ہیں۔ ابھی ہیڈ کوارٹر کو مین آپریشن میں کافی دیر ہے، کیونکہ ان تختیوں پر جو لکھا ہے اور جس انداز میں انہیں پڑھا گیا ہے اس پر ہمارے ماہرین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ جب تک یہ اختلاف دور نہیں ہو جاتا تب تک آرمس کا مقبرہ ٹریس نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک ان تختیوں کا تعلق ہے تو آثار قدیمہ سے تعلق رکھنے والے تقریباً ہر شخص کے پاس ان کے فوٹوگراف موجود ہیں۔
ہم نے یہ تختیاں اس لیے اڑائی ہیں تاکہ ہمارے ماہرین کے سامنے اصل تختیاں بعض اوقات فوٹوگراف میں کوئی معمولی سی لکیر آ جانے کی وجہ سے لفظوں کے معنی بدل جاتے ہیں۔ تختیاں ہیڈ کوارٹر میں ہیں، اسی لیے کوئی انہیں واپس حاصل نہیں کر سکتا۔ جہاں تک ہیرے کا تعلق ہے تو ہیرا بھی ہیڈ کوارٹر میں ہے اور اسے محفوظ کر لیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا ہیرا نہیں ہے کہ جسے عام مارکیٹ میں فروخت کیا جا سکے، اس لیے ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ آرمس کا مقبرہ ٹریس ہونے کے بعد اس میں سے جو کچھ ملے گا اس میں اس ہیرے کو بھی شامل کر دیا جائے گا۔ اس طرح سے اس دور کا ہیرا قرار دے کر فروخت کیا جائے گا اور اس سے ملنے والی خطی رقم ہیڈ کوارٹر کے کام آئے گی، اسی لیے ہمیں عمران یا پاکیشیا سیکرٹ سروس سے فوری طور پر کوئی خطرہ نہیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو راجر نے ریسیور رکھ دیا۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے، کیونکہ جن لوگوں کو ہیڈ کوارٹر اہمیت نہیں دے رہا تھا انہیں وہ کیوں اہمیت دے؟ البتہ اسے ان کی نگرانی کا حکم دیا گیا تھا، اس لیے اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور دارالحکومت میں موجود رچرڈ کے نمبر پریس کرنا شروع کر دیا۔ رچرڈ بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے رابطہ کیا گیا۔ راجر بول رہا ہوں، لاہور سے۔ راجر نے جواب دیتے کہا، یس باس، حکم۔ دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں کہا گیا، ہیڈ کوارٹر سے بات ہو گئی ہے، ہم نے کوئی ایکشن نہیں لینا، بلکہ انہیں مصر میں ٹریس کر کے صرف ان کی نگرانی کرنی ہے، اور وہ بھی مشینی نگرانی، جس میں ان کی آوازیں بھی ٹیپ ہو سکتی ہیں اور نگرانی کی رپورٹس ہیڈ کوارٹر کو بھجوانی ہے۔ اس لیے یہ کام تم نے کرنا ہے، راجر نے کہا تھا۔ یس باس، میں کر لوں گا، رچرڈ نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ انہیں ٹریس کیسے کرو گے؟ میرا خیال ہے کہ اس کے لیے تمہیں پاکیشیا میں کسی گروپ سے رابطہ کرنا پڑے گا، راجر نے کہا۔ نہیں باس، جو بھی وہاں سے آئے گا وہ لازماً جمال پاشا صاحب سے ملاقات کرے گا۔ جمال پاشا صاحب خاصے بوڑھے ہیں، اس لیے وہ زیادہ وقت اپنی لائبریری میں پڑھنے لکھنے میں گزار دیتے ہیں، دوسروں کے ہاں بہت کم جاتے ہیں، اور تمام آنے والوں سے ملاقاتیں بھی اپنی رہائش گاہ پر ہی کرتے ہیں۔ اس لیے اس معاملے میں جو بھی پاکیشیا سے آئے گا، وہ عمران ہو یا پھر کوئی اور، بہرحال جمال پاشا سے ملے گا، اسی لیے جمال پاشا کی نگرانی کرتے رہیں گے۔ ان کی لائبریری میں ان کے کسی ملازم کے ذریعے خصوصی چپ لگوا دی جائے گی، اسی لیے ان کے اور پھر کسی دوسرے کے درمیان ہونے والی بات چیت بھی ہم تک پہنچ سکتی ہے۔ جیسے ہی کوئی خصوصی بات چیت سامنے آئے گی تو ہم الرٹ ہو جائیں گے اور پھر اس ملنے والی نگرانی شروع کر دی جائے گی، رچرڈ نے کہا تھا۔ گڈ، تم واقعی ہوشیار اور عقل مند آدمی ہو، اسی لیے تو ہیڈ کوارٹر نے تمہیں خصوصی طور پر دارالحکومت کا چارج سونپا ہوا ہے، راجر نے ستائش بھرے لہجے میں کہا۔ تھینک یو باس، ویسے ہیڈ کوارٹر اس عمران اور اس کے ساتھیوں کے خاتمے کا حکم دے دیتا تو زیادہ لطف آتا، رچرڈ نے کہا تھا۔ ابھی ہیڈ کوارٹر آرمس کے مقبرے کو ٹریس کرنے میں لگا ہوا ہے، جب وہ اسے ٹریس کر لے گا تو پھر راستے کی ہر رکاوٹ دور کر دے گا، راجر نے کہا تھا۔ لیکن باس، کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ ہم اس مقبرے کے ٹریس ہونے سے پہلے ان کا خاتمہ کر دیتے؟ رچرڈ نے کہا تھا۔ ہم اس وقت تک نہیں سامنے آ سکتے جب تک آرمس کے مقبرے کا محل وقوع حتمی طور پر معلوم نہ ہو جائے۔ ہمارے ذریعے یہ لوگ ہیڈ کوارٹر تک پہنچ سکتے ہیں، راجر نے جواب دیتے کہا۔ اوکے باس، میں آپ کو ساتھ ساتھ بریف کرتا رہوں گا، رچرڈ نے کہا تو راجر نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا تھا۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے۔ ایک بڑے سے کمرے میں رکھے ہوئے صوفے پر ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سر سے گنجا تھا، لیکن اس کے سر کی دونوں سائڈ پر بال جھالر کی طرح نیچے سے لٹکتے ہوئے تھے، اور یہی پوزیشن اس کے سر کے ایک بھی حصے کی بھی تھی۔ اس کا چہرہ بڑا سا تھا اور اس پر سختی اور شفاقی نمایاں تھی۔ اس نے سوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں شراب کا بھرا ہوا جام تھا، جس میں سے وہ بار بار شراب کی چسکیاں لے رہا تھا۔ کمرہ خالی تھا، اس کا ایک دروازہ سامنے تھا اور ایک سائڈ پر دونوں دروازے بند تھے۔ صوفے کے ساتھ ہی ایک تپائی رکھی ہوئی تھی جس پر سفید رنگ کا فون تھا۔ ادھیڑ عمر مسلسل شراب کی چسکیاں لے رہا تھا اور سامنے موجود دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر ادھیڑ عمر آدمی چونک کر سیدھا ہو گیا، اور ادھیڑ عمر یورپی تھا جبکہ آنے والا نوجوان مصری تھا۔ اس نوجوان نے بھی سوٹ پہن رکھا تھا۔ آؤ رائفل، اس وقت کیسے آنا ہوا؟ تمہاری کال سن کر تو میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، ادھیڑ عمر نے آنے والے سے مخاطب ہو کر کہا۔ باس، ایک اہم اطلاع ملی ہے مجھے، میں نے سوچا کہ اسے آپ تک خود پہنچا دوں، رائفل نے کہا تو باس بے اختیار چونک پڑا تھا۔ اس کے چہرے پر تشویش کے تاثرات ابھرے تھے۔ بیٹھو، شراب پیو اور کھل کر بتاؤ کہ کیا ہوا ہے جس پر تم اس قدر تشویش میں مبتلا نظر آ رہے، باس نے کہا تھا۔ تھینک یو باس، رافیل نے کہا، اور پھر سامنے رکھے ہوئے صوفے پر بیٹھ کر اس نے صوفے کے آگے موجود میز پر سے ایک خالی گلاس اٹھا کر اپنے سامنے رکھا اور میز پر موجود شراب کی بوتل کا ڈھکن ہٹا کر اس میں سے شراب گلاس میں ڈالی اور پھر بوتل کو واپس میز پر رکھ کر اس کا ڈھکن لگا دیا۔ جبکہ اس دوران باس خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ باس، ایک اہم اطلاع ملی، رافیل نے شراب کی چسکی لیتے کہا۔ ہاں بولو، رافیل، باس نے کہا تھا۔ ادھیڑ عمر باس نے کہا۔
مصری حکومت پاکستان سیکرٹ سروس کی مدد حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس سلسلے میں وزارت آثار قدیمہ کا ڈپٹی سیکرٹری یوسف نفائی پاکستان گیا ہے، لیکن وہ رپورٹ اس نے واپس آ کر حکومت کو دے دی۔ اس کے مطابق پاکستان سیکرٹ سروس کے بجائے وہاں کا خطرناک ایجنٹ عمران یہاں مصر آ رہا ہے، رافیل نے کہا۔ کراؤن گروپ کو اس کی اطلاع ہے؟ علی عمر باس نے پوچھا۔ یس باس، رچرڈ نے باقاعدہ اپنے راجر کو تفصیلی رپورٹ دی ہے، رافیل نے جواب دیتے کہا۔ عمران کراؤن گروپ کے خلاف کام کرنے تک محدود رہے گا، وہ تو ہمارے خلاف بھی کام شروع کر دے گا، باس نے قدرے فکرمندانہ لہجے میں کہا۔ یس باس، اسی لیے تو میں خود یہاں آیا ہوں تاکہ اس سلسلے میں کوئی حتمی فیصلہ ہمیں بھی کر لینا چاہیے تاکہ پہلے سلسلے میں بندوبست کیا جا سکے، رافیل نے جواب دیتے کہا۔ میں چیف سے بات کرتا ہوں، علی عمر باس نے کہا تھا، اور سائڈ تباہی پر رکھا فون اس کا ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں چونکا اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا تھا، اسی لیے دوسری طرف سے بجنے والی گھنٹی کی آواز بھی سنائی دی اور پھر ریسیور اٹھا لیا گیا تھا۔ یس، ایک بھاری مردانہ آواز سنائی دی۔ راڈرک بول رہا ہوں چیف، علی عمر باس نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کوئی خاص بات؟ دوسری طرف سے اس پہلے جیسی سپاٹ لہجے میں کہا گیا تو راڈرک نے رافیل کی رپورٹ دہرا دی تھی۔ اوہ، یہ تو واقعی چونکا دینے والی اطلاع ہے۔ عمران جیسا خطرناک آدمی جب یہاں آ جائے گا تو صرف معاملات تک ہی محدود نہیں رہ جائے گا، اور اگر اسے ہمارے بارے میں اور ہمارے کام کے بارے میں اطلاع مل گئی تو لامحالہ وہ ہمارے خلاف بھی کام کرے گا، چیف نے تیز تیز لہجے میں کہا تھا۔ یس چیف، اسی خدشے کے لیے تو رافیل خود میرے پاس آیا اور میں نے آپ کو کال کی۔ اس سلسلے میں کیا حکمت عملی اختیار کی جائے؟ کیا کام روک دیا جائے؟ راڈرک نے کہا تھا۔ نہیں، ہم 4 چھوٹے اہراموں پر بیک وقت کام کر رہے ہیں اور ان چاروں کے خفیہ حصوں کے بارے میں ہمیں صرف یہی معلوم ہے کہ ہم ان اہراموں میں داخل ہو گئے تو ان خفیہ حصوں میں موجود سونا اور جواہرات ہماری ملکیت بن جائیں گے۔ پھر سونا تو پگھلا کر اوپن مارکیٹ میں فروخت کر دیا جائے گا، جبکہ جواہرات بھی آسانی سے انتہائی بھاری قیمت پر فروخت ہو جائیں گے کیونکہ ان کو تاریخی قرار نہیں دیا گیا۔ اس مرحلے پر کام روکنے کا مطلب ہوگا کہ ہماری اب تک کی طویل محنت اور سرمایہ کاری سب ضائع چلی جائے گی، ریت فوراً ہی برابر ہو جائے گی اور بعد میں نہ جانے کیا حالات ہوں، چیف نے تفصیل سے بات کرتے کہا۔ باس، کراؤن گروپ کی طرف سے ہمارے بارے میں عمران کو کوئی اطلاع نہ مل جائے، راڈرک نے کہا تھا۔ کراؤن گروپ کے ساتھ ہمارا معاہدہ موجود ہے، جو کچھ ہم نکالیں گے اس میں سے اخراجات نکال کر نصف کے وہ مالک ہوں گے، جبکہ خفیہ مقبروں کو ٹریس کرنا کراؤن گروپ کا کام ہے، لیکن وہ ان کے اکیلے مالک ہوں گے، اس لیے وہ نصف جو یقیناً اربوں خربوں ڈالرز بن جائیں گے، اس لیے ان کی طرف سے اطلاع کا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا، چیف نے جواب دیتے کہا۔ راڈرک نے کہا، میں کراؤن گروپ سے بات کر کے پھر تمہیں کال کرتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر ان کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو راڈرک نے ریسیور رکھ دیا تھا۔ باس، اکیلا عمران تو دونوں گروپوں کے خلاف کام نہیں کر سکتا، اور پھر ہم چاہیں تو اسے آسانی سے ختم بھی کر سکتے ہیں، رافیل نے کہا تھا۔ دیکھو چیف، اب جو فیصلہ کرے گا اس کی تو تعمیل کرنا ہوگی، راڈرک نے کہا تو رافیل نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو راڈرک نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، راڈرک بول رہا ہوں، راڈرک نے کہا تھا۔ چیف فرام دس اینڈ، دوسری طرف سے چیف کی آواز سنائی دی۔ حکم چیف، راڈرک نے پہلے سے زیادہ مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ میری کراؤن سے بات ہو گئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس جو تختیاں اور تاریخی ہیرا ہے وہ کراؤن ہیڈ کوارٹر میں پہنچ گیا ہے، اسی لیے عمران وہاں تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ ہی اسے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکتا ہے، اس لیے انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عمران آئے یا پاکستان سیکرٹ سروس آ جائے۔ البتہ انہوں نے مجھے تجویز دی ہے کہ ہم بھی خاموشی سے اپنا کام کرتے رہیں، جب وزارت کے بڑے بڑے لوگ ہماری پشت پر ہیں تو پھر عمران کو کس نے اس بارے میں بتانا ہے؟ اب پھر عمران کوئی سیاح تو نہیں اور وہ اہراموں کی تفصیل سے معائنہ کرے گا، اور اگر معائنہ کرے گا تو وہاں موجود مشینری کے بارے میں اسے بتایا جا سکتا ہے کہ مزید خفیہ اہراموں کو ٹریس کیا جا رہا ہے، لیکن اگر ہم نے ان کے خلاف کوئی کارروائی کی تو ہمارے خلاف بھی کارروائی کر سکتا ہے، چیف نے کہا تھا۔ چیف، کراؤن گروپ کو اس عمران یا پاکستان سیکرٹ سروس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، ان کا بھی کبھی واسطہ نہیں پڑا، جبکہ ہماری تنظیم سے وہ کئی بار ٹکرا چکا ہے، اس لیے ہم جانتے ہیں کہ ان کی کارکردگی کیا ہے، لیکن ان کی یہ بات بھی درست ہے کہ ہم از خود اسے نہ چھیڑیں، البتہ ہم حفاظتی بندوبست کر لیں۔ اگر عمران ہماری طرف پلٹے تو پھر اس کے خلاف فوری اور تیز کارروائی کر کے اس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، راڈرک نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا تھا۔ تمہاری تجویز درست ہے، ایسا ہی کرو، البتہ جب تک عمران مصر میں موجود رہے اس کی نگرانی ضرور کی جائے تاکہ بر وقت علم ہو سکے کہ وہ کیا کر رہا ہے، چیف نے کہا تھا۔
यस चीफ, हुक्म की तामील होगी, राडिक ने कहा। तो दूसरी तरफ से राब्ता खत्म हो गया और राडिक ने रिसीवर रख दिया था। तुमने सुन ली ना बातें और अहकामात, राडिक ने सामने बैठे राफेल से कहा। यस बॉस, आपने अच्छा फैसला किया है, क्योंकि मेरा भी ख्याल यही है कि इमरान को ना छेड़ा जाए, वरना ये आबेल मुझे मार बन सकता है। वो सिर्फ क्राउन ग्रुप के खिलाफ काम करेगा, वापस चला जाएगा, राफेल ने कहा। लेकिन इससे पहले कि डार्क कोई जवाब देता, फोन की घंटी बजी तो राडिक ने फोन का रिसीवर उठा लिया था। यस राडिक बोल रहा हूँ, राडिक ने कहा। चीफ बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से चीफ की आवाज़ सुनाई दी तो राडिक चौंक पड़ा। उसने लाउडर का बटन प्रेस कर दिया ताकि राफेल कॉल बखूबी सुन सके। यस चीफ, हुक्म, राडिक ने मौदवाना लहजे में कहा। मैंने इमरान के मसले पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग कॉल की है ताकि इस सिलसिले में कोई हतमी फैसला किया जा सके। 2 घंटे बाद मैं तुम्हें फैसला सुना दूंगा। तुमने और राफेल ने इस पर अमल दरामद करना है, चीफ ने कहा था। यस चीफ, राडिक ने कहा और दूसरी तरफ से राब्ता खत्म हो जाने पर उसने रिसीवर रख दिया। इसका मतलब कि चीफ अपने फैसले पर मुतमईन नहीं, इसीलिए उसने बोर्ड ऑफ द गवर्नर की मीटिंग कॉल कर ली, राडिक ने रिसीवर रखकर क्लास उठाते हुए कहा। बॉस, मामला इस हद तक हाई रिस्क में है। पहली बात तो ये कि हमारी तंजीम का बुनियादी ताल्लुक इसराइल से है और तंजीम जो कुछ कमाती है इसका बड़ा हिस्सा इसराइल के दिफा पर खर्च किया जाता है। अभी जिस मिशन पर हम काम कर रहे हैं उससे मिलने वाले अरबों डॉलर इसराइल की अजमत पर खर्च किए जाएंगे। पाकेशी और इमरान दोनों इसराइल के दुश्मन नंबर 1 हैं, और अगर इमरान के कानों में भिनक पड़ गई कि हमारा ताल्लुक इसराइल से है तो फिर वो बाकी सब काम छोड़कर हमारे खिलाफ काम करना शुरू कर देगा। दूसरी बात ये कि सब कहते हैं इमरान से जो बात जितनी छुपाई जाए वो इतनी ही जल्दी उसको ट्रेस कर लेता है। इसके ज़राए का नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तीसरी बात ये कि मामला अरबों खरबों डॉलर्स के ही नहीं, तारीख के भी हैं, क्योंकि ये सोना और जवाहरात बहरी बहरहाल मिस्री तारीख की नुमाया चीज़ें हैं। अलबत्ता अगर तारीखी तौर पर इन्हें ओपन किया जाए तो बेशुमार कड़ियाँ सामने आ जाएंगी, इसीलिए इमरान इस बारे में भी चौकन्ना हो सकता है, और अगर इमरान हम पर चढ़ दौड़ा तो फिर हम इसका किसी सूरत मुकाबला नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमें बहरहाल कुछ ना कुछ तो प्लानिंग कर लेनी चाहिए, राफेल ने तफसील से बताते हुए कहा था। गुड शो राफेल, मुझे तुम्हारी जहानत पर फ़ख्र है। तुम मेरे नायब होने के वाकई अहल हो, टॉडक ने कहा था। आप फिक्र मत करें बॉस, जो फैसला होगा उस पर यकीनी अमल दरामद होगा। आपको तो मालूम है कि मैं मकामी होने के बावजूद यहूदी हूँ, हालांकि बज़ाहिर सब मुझे मुस्लिम समझते हैं। अलबत्ता इन्हें मालूम है कि मेरे दादा जो यहूदी थे, कारमन में यहूदियों पर होने वाले मजालिम से बचकर मिस्र मुंतकिल हो गए थे और उन्होंने अपने आप को मुस्लिम जाहिर करना शुरू कर दिया, जबकि हकीकतन मेरा बाप वालिद सब यहूदी थे। मैं इनका इकलौता बेटा हूँ, मैं भी तो दरअसल यहूदी हूँ, इसीलिए इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस मेरे भी दुश्मन नंबर 1 हैं। इनका खाता मेरा मजहबी फरीज़ा है, राफेल ने बड़े जज्बाती लहजे में कहा। तो रॉडक ने इस बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन 1.25 घंटे बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो रॉडक ने रिसीवर उठा लिया था। यस रॉडक बोल रहा हूँ, रॉडक ने सपाट लहजे में कहा। चीफ बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से चीफ की आवाज़ सुनाई दी। लाउडर का बटन चूंकि पहले से प्रेस था, इसलिए दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ राफेल को भी सुनाई दे रही थी। बस चीफ, हुक्म दीजिए, राडिक ने कहा। बोर्ड ऑफ गवर्नर ने फैसला किया है कि इमरान और उसके साथी जो भी हों, इनका मिस्र में ताकुब किया जाए और उन्हें पहली फुर्सत में हिलाक कर दिया जाए। हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, लेकिन एक शर्त है कि इस पर हमला करने वालों में से किसी का कोई भी ताल्लुक हमारी तंजीम रेड लाइट से नहीं होना चाहिए, और इस ग्रुप को मुसलमान होना चाहिए, यहूदी नहीं, ताकि इमरान हमारी तरफ से किसी भी तरह हमारी तरफ किसी भी तरह मुतवज्जा ना हो सके। और ये भी नोट कर लो कि इसके मुकाबले किसी आम से ग्रुप को हायर मत करना। इमरान दुनिया का खतरनाक तरीन एजेंट है और वो इसराइल को भी कई बार बड़े बड़े नुकसान पहुंचा चुका है। और ये भी नोट कर लो कि इस ग्रुप की खसूसी अहकामात दे देना कि वो इमरान को जिंदा पकड़ने और पूछगछ करने और बेहोश करने के चक्कर में हरगिज़ ना पड़े, बस उसे संभलने का मौका दिए बगैर गोली मार दी जाए। दूसरी तरफ से तफसीली हिदायत देते कहा गया। चीफ, मेरा नायब है राफेल, जो बज़ाहिर मुसलमान है लेकिन दरअसल यहूदी है। इसका पूरा ग्रुप है। राफेल खुद भी मिस्र की सीक्रेट सर्विस में काम कर चुका है। इसने क्रीमिया में ट्रेनिंग हासिल की है और इमरान को वो अपना और इसराइल का दुश्मन समझता है। वो इमरान के मुकाबले में बेहतरीन काम करेगा। अभी तमाम तर मालूमात राफेल ने मुहैया की हैं। अगर आप इजाज़त दें तो राफेल को इस मिशन पर लगा दिया जाए। इस तरह हर किस्म का रिस्क ख़त्म हो जाएगा, डार्डक ने कहा था। राफेल के बारे में हमारे पास फ़ाइल मौजूद है, मैं वो फ़ाइल चेक कर लूँ फिर तुम्हें फ़ोन करता हूँ। लेकिन ये पहले बता दूं कि अगर राफेल इमरान के हाथ आ गया तो वो तुम्हारा नाम ले देगा और फिर तुमसे वो रेड लाइट के बारे में तफसीलात मालूम कर सकता है। इसलिए ये सुन लो कि अगर राफेल का नाम रहा तो फिर तुम्हें भी साथ ही हलाक होना पड़ेगा, चीफ ने कहा था। चीफ, इसका एक और हल भी है। राफेल को मैं यहाँ अपनी जगह दे दूँ और ख़ुद इस वक्त तक मिस्र से बाहर ऐसी जगह चला जाऊँ जिसका इल्म सिर्फ हेडक्वार्टर को हो और राफेल को भी ना हो।
तो राफेल की नाकामी की सूरत में मुझ पर तो कोई हाथ नहीं डाल सकेगा। ये एक इम्कानी सूरत है, वरना आप जैसे हुक्म दें, राडिक ने कहा था। मैं फ़ाइल देखकर तुम्हें दोबारा फ़ोन करता हूँ, चीफ ने कहा था, और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो राडिक ने भी रिसीवर रख दिया था। काश चीफ मुझे ये मिशन दे दें तो इमरान को हलाक करने का मेरा ख्वाब पूरा हो जाए, राफेल ने कहा था। इन्हें तो कोई एतराज़ नहीं, लेकिन वो मेरे और तुम्हारे दरमियान मौजूद ताल्लुक से खौफज़दा हैं, और उनकी बात भी ठीक है। वो लोग तुम्हारे ज़रिए मुझ तक और फिर मेरे ज़रिए चीफ तक पहुंच सकते हैं, और इनका तरीका भी यही है, राडिक ने कहा था। वो जिंदा रहे तो पहुंचेगा ना, राफेल ने जवाब दिया। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी जो फाइल मैंने यहाँ से भेजी हुई है वो इस कदर भरपूर है कि फ़ाइल पढ़ने के बाद तुम्हारा नाम ही इस मिशन के लिए तजवीज़ किया जाएगा, राडिक ने कहा। तो राफेल ने इस बात में सर हिला दिया, और फिर तकरीबन 1 घंटे के बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो राफेल और राडिक दोनों चौंक पड़े। राडिक ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, राडिक बोल रहा हूँ, राडिक ने कहा था। चीफ फ्रॉम दिस एंड, दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी। यस चीफ, हुक्म दीजिए, राडिक ने कहा। मैंने राफेल की फ़ाइल को बगौर पढ़ा है। इसमें वाकई ऐसी सलाहियतें मौजूद हैं कि ये अगर जहानत से काम करे तो इमरान का खात्मा कर सकता है। जहाँ तक तुम्हारा ताल्लुक है तो तुम्हारी तजवीज़ मुझे पसंद आई है, इसीलिए मैं ये केस राफेल के हवाले करता हूँ। अगर राफेल इमरान को हलाक करने में कामयाब हो गया तो इसे तुम्हारी जगह मिस्र का चीफ बना दिया जाएगा, जबकि तुम्हें हेडक्वार्टर कॉल कर लिया जाएगा। बहरहाल अब तुम राफेल को अपनी जगह देकर क्रीमिया चले जाओ। तुमने वहाँ अपना नाम में मेकअप, कागजात सब कुछ तब्दील कर लेना है। तुम्हारा राब्ता सिर्फ मुझसे होगा और किसी से नहीं। और राफेल इमरान को हलाक करेगा और रेड लाइट के मफादात की निगहबानी करेगा, चीफ ने कहा, और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। राडिक ने रिसीवर रख दिया। मुबारक हो राफेल, अब तुम मिस्र के बॉस बन गए, राडिक ने मुस्कुराते कहा। ये सब आपकी मेहरबानी है बॉस। मेरी दरख्वास्त है कि जब तक इमरान का खात्मा नहीं हो जाता आप यहाँ बतौर बॉस रहें। जब खात्मा हो जाएगा तब चीफ जो फैसला करे वैसा ही होगा। मेरे लिए बॉस बनने से ज़्यादा मुसरत इस इमरान को ख़त्म करने की, राफेल ने कहा था। तुम मेरी फ़िक्र छोड़ो, मुझे बहरहाल चीफ के हुक्म की तामील करनी है। तुम अपना काम करो। क्या सोचा तुमने? मुझे बताओ कि इसके लिए तुम्हारी क्या प्लानिंग है, बॉस ने कहा था। बॉस, इमरान को जिस कदर सादा अंदाज में ख़त्म किया जाएगा इतना ही उसकी मौत यकीनी हो जाएगी। इमरान चाहे किसी भी मेकअप में यहाँ पर आए, वो लाजमन जमाल पाशा से उसकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करेगा, और मेरे आदमी जमाल पाशा के ना सिर्फ घर की निगरानी करेंगे बल्कि जदीद मशीनरी से उसके घर का फ़ोन भी टैप करेंगे। फिर जैसे ही वहाँ इमरान की आमद की इतला मिल जाएगी मैं खुद वहाँ पहुँच जाऊँगा, और इमरान जैसे ही मुलाकात करके वापस आएगा, वो चाहे कार पर हो या टैक्सी पर, उसकी कार या टैक्सी को मिसाइल से तबाह कर दिया जाएगा। इस तरह इमरान का खात्मा यकीनी हो जाएगा, राफेल ने जवाब देते कहा। यही काम तुम एयरपोर्ट पर क्यों नहीं करते? वो अगर जमाल पाशा से मिलने ना गया तो सिर्फ उसका इंतज़ार ही करता रह जाए तो, राडिक ने कहा था। वो इंतहाई मोहतात और होशियार आदमी है बॉस। पहली बात तो ये कि वो मेकअप में होगा, और दूसरा ये कि वो वहाँ हर तरह से चौकन्ना होगा। वो अपने साय से भी होशियार रहने वाला आदमी है, और यहाँ मिस्र में तो सैकड़ों अफराद रोज़ाना आते जाते रहते हैं। इनमें से किसी एक को ट्रेस करना मुमकिन नहीं, इसलिए ये सब बेहतरीन और फूल प्रूफ तरीका है, राफेल ने कहा था। जो कुछ तुमने कहा और सोचा है वाकई तुम्हारी बात दुरुस्त है। ओके, जाओ और काम शुरू कर दो। मैं आज रात यहाँ से चला जाऊँगा, इसलिए कल से तुमने यहाँ बैठना है, राडक ने कहा, फिर उठकर खड़ा हो गया। तो राफेल भी एक झटके से उठ खड़ा हुआ। ओके बॉस, विश यू गुड लक। ओके, विश यू गुड लक, राडक ने उसकी तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते कहा। थैंक यू बॉस, राफेल ने बड़े पुरजोश अंदाज में मुसाफा करते कहा, और फिर मुड़कर वो बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो ब्लैक जीरो एहतरामन उठ खड़ा हुआ। बैठो, रस्मी जुमला की अदायगी के बाद इमरान ने कहा, और वो खुद भी इसने अपने लिए मखसूस कुर्सी पर बैठ गया था। आप कुछ संजीदा दिखाई दे रहे हैं, कोई ख़ास बात? ब्लैक ज़ीरो ने कुर्सी पर बैठते कहा। मैं सोच रहा हूँ कि सर सुल्तान को अब रिटायर कर देना चाहिए, इमरान ने कहा। तो ब्लैक ज़ीरो बेख्तियार उछल पड़ा। उसके चेहरे पर शदीद हैरत के तासुरात थे। क्यों, क्या हुआ? सर सुल्तान से कोई गलती हो गई? ब्लैक ज़ीरो ने कहा था। अब लोग इनसे नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, और सर सुल्तान का नाजायज़ फ़ायदा मेरी तरफ भेज देते हैं, इमरान ने कहा था। फिर आपको क्या एतराज़ है? फ़ायदा तो आपको ही मिल रहा है, ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते कहा। वो यही समझा था कि इमरान हस्बे आदत मजाक कर रहा है। तुम इसे मजाक समझ रहे हो, जबकि अब मैं संजीदा हो रहा हूँ कि तमाम बातों को कि तमाम बाबों को उनकी सीटों से फारिग कर देना चाहिए। ऐसे सर सुल्तान न जाने कब के रिटायर हो चुके होते, लेकिन मुल्की मफादात की वजह से इन्हें मुलाजमत में तोसी दी जा रही है। चलो एक बार तो ये बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन मुसलसल तोसी तो ज्यादा है। ये हटेंगे तो उनकी जगह दूसरे, और दूसरों की जगह तीसरे, और तीसरों की जगह चौथे, न जाने ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा। लेकिन इस दूसरे के सामने तो बुजुर्ग बाबे दीवार बनकर मौजूद हैं। इमरान के लहजे में संजीदगी के साथ साथ सख्ती भी थी। ऐसी सूरत में तो सर अब्दुर्रहमान को भी रिटायर हो जाना चाहिए, ब्लैक जीरो ने कहा। उनकी रिटायरमेंट से अम्मा बी को बेहद खुशी होगी, और मेरी खुशी अम्मा बी की खुशी में है। अलबत्ता एक मसला बन जाएगा, और हाँ, ये बहुत बड़ा मसला है। इसलिए ठीक है कि
बाबे ही बैठे रहे। इमरान ने बात करते करते अचानक पलटा खाते कहा तो ब्लैक जीरो के चेहरे पर एक बार फिर हैरत उभर आई थी। अचानक क्या हो गया कि आपने अपना फैसला तब्दील कर लिया? ब्लैक जीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। मेरे फैसले बदलने की वजह सुपर फयाज है। डैडी के रिटायर होते ही वो डैडी की जगह डायरेक्टर जनरल बन जाएगा और फिर सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो का वो हशर होगा जो ऐसे ही दूसरे इदारों का हो रहा है। और हर काम पर रिश्वत लेना ये लोग अपना हक समझते हैं, इसलिए ठीक है अम्मा भी चाहे खुश हों या ना हो, डैडी को बहरहाल तोसी मिलती रहनी चाहिए। इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो भी इख्तियार हंस पड़ा। अच्छा, अब आप बता दीजिए कि सर सुल्तान ने कौन सा नाजायज़ फ़ायदा आपको दिया जिस पर आप इस कदर नाराज़ हैं कि उन्हें रिटायर करने पर तुल गए? ब्लैक जीरो ने कहा तो इमरान ने उसे सर सुल्तान की कॉल से लेकर उनके ऑफिस में उनसे और रफ़ाई साहब से होने वाली बातचीत बता दी थी। लेकिन इमरान साहब, इस ग्रोह को इन तख्तियों के चुराने से क्या फ़ायदा होगा? तख्तियों पर मौजूद तहरीरों के फ़ोटोग्राफ म्यूज़ियम वाले खुद फ़रोख्त करते हैं। फिर अब तो इंटरनेट पर भी तख्तियाँ अपनी तहरीरों समेत मौजूद हैं। चलो फिर मिस्री हुकूमत तो चाहती है कि यह हुकूमत ये तख्ती ये तारीखी तख्तियाँ वापस म्यूज़ियम में आ जाएं, लेकिन मुजरिमों को इससे क्या फ़ायदा होगा? ब्लैक ज़ीरो ने कहा था। इन तख्तियों में करीम दौर के प्रोहित के बारे में जिक्र है जिसका नाम आर्मिस था। वो शैतान से प्रोहित था जिसके कब्जे में शैतानी ताकतें थीं और इन शैतानी ताकतों की मदद से दरअसल पूरे मिस्र तो क्या बरआज़म अफ्रीका पर हुकूमत करता था। नाम बादशाहों का था लेकिन असल हुकूमत इस प्रोहित की थी। इसका मकबरा आज तक नहीं मिल सका, जबकि मिस्र के माहिरीन आसार कदीमा का ख्याल है कि जो तख्तियाँ पढ़ी नहीं जा सकती इनमें आर्मिस प्रोहिट के मकबरे की तफसील मौजूद है। मुजरिमों ने इसलिए भी ये तख्तियाँ उड़ाई हैं ताकि वो अपने माहिरीन से इन्हें पढ़वा सकें। फोटोग्राफ के इंटरनेट पर इन तख्तियों की तहरीर तो सामने आ जाती है, लेकिन कदीम मिस्री ज़ुबान इस कदर नाजुक होती है कि मामूली सी लकीर से मानी बदल जाते हैं और फोटोग्राफ पर कोई लकीर या फिर नुक्ता आ सकता है, जबकि असल तख्तियों को इस कदर गहरा खोदा गया है कि इसमें गलती नहीं हो सकती। इमरान ने वजाहत करते कहा, इस आर्मिस के मकबरे में ऐसी क्या बात है जो इसके लिए ग्रोह काम करें? हालांकि ये काम तो माहिरीन आसार कदीमा का है। ब्लैक जीरो ने कहा था। इस दौर में रिवाज था कि मरने वाले की मलकियत में जो सोना और जवाहरात होते थे वो उसके साथ ही कब्र में रख दिए जाते थे। जो मकबरे या हराम ट्रेस कर लिए गए हैं इनमें मौजूद जवाहरात और अहम चीज़ें हुकूमत की तहवील में चली गई हैं। लेकिन आर्मिस प्रोहट का मकबरा चूंकि आज तक दरियाफ्त नहीं हो सका, इसलिए सब का ख्याल है कि आर्मिस का मकबरा सोने और जवाहरात से भरा हुआ होगा। इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया। आपकी खिदमत क्यों हासिल की जा रही? आप क्या आप क्या करेंगे? ब्लैक जीरो ने पूछा था। इसीलिए तो कह रहा था कि सर सुल्तान को अब रिटायर हो जाना चाहिए, लेकिन वो सुपर फयाज दीवार बन गया। सर सुल्तान को हुकूमत मिस्र ने कहा और इनका डिप्टी सेक्रेटरी खुद चलकर सर सुल्तान के घर आ गया। लाजमन इस काम को कराने में ऐसे माहिदों की भी ऑफर की गई होगी जिनसे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, और सर सुल्तान तो अब जी ही रहे हैं पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, चाहे इसमें मुझ जैसा मुफलिस और कलाश क्यों ना रगड़ा जाए। चनाचा नादिर शाही हुक्म दिया गया है और साथ ही जमाल पाशा ने एक खत मेरा नाम भेज दिया है। अब बताओ कि मैं क्या करूं? ना सर सुल्तान को इनकार किया जा सकता है और ना ही जमाल पाशा जैसे साहिब इल्म को इनकार कर सकता हूँ, और ये काम ऐसा है कि छोटा सा चेक भी नहीं मिलना। इमरान ने मुंह बनाते कहा तो ब्लैक जीरो बेख्तियार हंस पड़ा। तो ये थी असली वजह, आपको चूंकि चेक नहीं मिलना इसलिए आप सर सुल्तान को ही सीट से हटाना चाहते हैं। चलो एक और काम करते हैं, ब्लैक जीरो ने बात करते करते कुछ सोचते कहा। क्या? इमरान ने चौंकते कहा। आप ये काम करें, मैं आपको ज़ाती फंड से बड़ा चेक दे दूंगा ताकि सर सुल्तान के हुक्म की तामील हो सके। ब्लैक जीरो ने कहा। बड़ा चेक? वाकई क्या कारून का खजाना हाथ लग गया है तुम्हारे? इमरान ने मुस्कुराते कहा। जिस बैंक में मेरा अकाउंट है इसका ज़ाती चेक बाकी बैंकों के चेकों से बड़ा होता है, मतलब कि साइज में बड़ा, मालियत में बड़ा नहीं। ब्लैक जीरो ने कहा तो इमरान इसके खूबसूरत जवाब पर बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। तुम्हें चेक देने की जरूरत नहीं, इसके बावजूद अगर देना चाहो तो सलमान के जरिए रफाही इदारे में भिजवा देना। उसने तो बाकायदा रसीद बुक छपवा रखी है, आगा सुलेमान पाशा रफाही इदारा। इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो बेख्तियार हंस पड़ा। तो आप इस पर काम करने के लिए आमादा हो गए? आप अकेले जाएंगे या फिर टीम को भी साथ लेकर जाएंगे? ब्लैक जीरो ने चौंक कर पूछा। तुम्हारी बात का जवाब देने में एक बड़ी मुश्किल है, इमरान ने कहा। कौन सी? ब्लैक जीरो ने चौंक कर पूछा। अगर मैं कहूँ कि टीम को साथ लेकर जाऊंगा तो तुम फौरन एतराज़ कर दोगे कि सीक्रेट सर्विस का मिशन ही नहीं, और अगर मैं कहूँ कि मैं अकेला जाऊंगा तो तुमने फौरन अपने आप को ऑफर कर देना है। अब बताओ कि मैं क्या जवाब दूँ? इमरान ने कहा। मैंने पूछा भी इसीलिए था कि आपको मुझे साथ ले जाने में क्या एतराज़ है? ब्लैक जीरो संजीदा से लहजे में बोला। तुम्हारे वाले डॉक्टर सिद्दीकी मरहूम को दिया हुआ हेल्प याद आ जाता है, इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो बेख्तियार उछल पड़ा था। आपने डैडी को हेल्प दिया था? किस बात का? ब्लैक जीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा कि मैं उनके इकलौते बेटे का ख्याल रखूंगा, इसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा।
عمران نے جواب دیا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ وہ مجھے خود کہتے تھے کہ بیٹا رف اینڈ ٹف زندگی گزارا کرو، اس میں بہت فائدے ہیں، اور آپ نے مجھے دانش منزل اور اس کمرے تک ہی محدود کر دیا۔ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، تو پھر تتاریوں کی طرح تم بھی گھوڑے کے پیٹ پر بیٹھ کر دنیا کے 2-3 چکر لگا ڈالو، دونوں ہی کام ہو جائیں گے۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو ایک بار پھر ہنس پڑا۔ چلیں آپ مجھے ساتھ نہ لے جائیں، لیکن بتائیں تو صحیح کہ آپ اکیلے جا رہے ہیں یا ٹیم کے ساتھ؟ بلیک زیرو نے شاید بات کا رخ بدلتے کہا، نہ اکیلا جا رہا ہوں نہ ٹیم کے ساتھ جا رہا ہوں، ٹائیگر کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ عمران نے کہا، ٹائیگر کیا کرے گا وہاں؟ بلیک زیرو نے قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ساری زندگی جنگلوں میں گزار دی، اب صحرا بھی دیکھ لے گا کیسا ہوتا ہے۔ عمران نے جواب دیا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ میرا خیال ہے کہ آپ جوزف کو ساتھ لے جائیں، کیونکہ مصر میں صحرا ہی صحیح ہے تو وہ براعظم افریقہ، پھر جوزف جس انداز میں کام کرتا ہے ویسے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ بلیک زیرو نے کہا، اس کے اور جوانا کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمارا اشتہار بن جاتے ہیں، جنگل کی حد تک تو کام چل جاتا ہے اور ایکریمیا میں جوانا جیسے کافی ہوتے ہیں، لیکن مصر جیسے علاقے میں وہ دونوں نمایاں طور پر شناخت کر لیے جاتے ہیں۔ عمران نے کہا تھا، تو اب آپ جا کر اس گروہ کا سراغ لگائیں گے جس نے یہ تختیاں اور ہیرا اڑایا؟ بلیک زیرو نے کہا تھا۔ ہاں تو اور کیا کروں گا؟ عمران نے کہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کا باقاعدہ وہاں استقبال کیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ایئرپورٹ پر ہی بینڈ باجا موجود ہو۔ بلیک زیرو نے کہا تو اس بار عمران چونک پڑا۔ میں سوئٹزرلینڈ نہیں جا رہا بارات لے کر کہ میرا بینڈ باجے سے استقبال ہوگا، تنویر وہاں ہوائی فائرنگ کر کے اپنے دل کی بڑھاس نکال لے۔ عمران نے مسکراتے کہا، تنویر ہوائی فائرنگ کا قائل ہی نہیں رہا۔ بہرحال میرا مطلب دوسرا تھا کہ جس گروہ کو آپ ٹریس کرنے جا رہے ہیں وہ اسلحہ اٹھائے ایئرپورٹ پر شاید آپ کا استقبال کرے۔ بلیک زیرو نے کہا، او یہ اندازہ تم نے کیسے لگا لیا؟ عمران نے اس بار سنجیدہ ہوتے کہا، رفائی نے وہاں جا کر حکومت کو رپورٹ دی ہوگی، اور ایسے گروہ بہرحال ہر وقت چوکنا رہتے ہیں، انہیں اطلاع مل گئی ہوگی کہ آپ کے خلاف کام کرنے مصر آ رہے ہیں۔ بلیک زیرو نے کہا تھا، تمہارا مطلب ہے کہ وہ عام چوروں کا گروہ نہیں ہے بلکہ باقاعدہ تربیت یافتہ مجرم گروہ ہے؟ عمران نے کہا تھا، عام مجرم اتنی بڑی بڑی وارداتیں نہیں کیا کرتے کہ حکومتیں ان کا نوٹس لینا شروع کر دیں، یہ لازماً کوئی تربیت یافتہ منظم گروپ ہوگا۔ بلیک زیرو نے جواب دیتے کہا، گڈ، تم نے اچھا کیا کہ یہ بات کر دی، میرے ذہن میں بھی یہی تھا کہ عام سے مجرم ہوں گے اور حکومت صرف تاریخی ورثے کی وجہ سے پریشان ہو رہی ہے۔ تمہاری بات درست ہے، اب مجھے اس انداز میں سوچنا پڑے گا۔ عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے سیل فون نکالا اور اسے آن کر کے اس نے نمبر پریس کر دیے۔ چند لمحوں بعد ہی اسکرین پر ٹائیگر کا نام ڈسپلے ہونا شروع ہو گیا۔ عمران نے رابطے کا بٹن پریس کر دیا۔ یس باس، میں ٹائیگر بات کر رہا ہوں۔ رابطہ ہوتے ہی ٹائیگر کی مؤدبانہ آواز سنائی دی، تیار ہو جاؤ، ایک مشن کے سلسلے میں تم نے میرے ساتھ مصر جانا ہے، وہاں کے لیے کوئی ٹپ حاصل کر لینا۔ عمران نے کہا، باس مشن کے سلسلے میں کوئی اشارہ کر دیں تو میں اس کو ذہن میں رکھ کر ٹپ حاصل کروں۔ ٹائیگر نے کہا تو عمران اسے مختصر طور پر مصر کی قدیم تختیوں اور ہیرے کی چوری کے بارے میں بتانے لگا۔ ٹھیک ہے باس، میں تیار رہوں گا اور ٹپ بھی حاصل کر لوں گا۔ ٹائیگر نے کہا تھا، میں تمہیں کال کر لوں گا، اوکے؟ عمران نے کہا اور فون آف کر کے اسے جیب میں ڈال دیا۔ پھر اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور پھر رانا ہاؤس فون کر کے اس نے جوزف کو بتایا کہ وہ ٹائیگر کے ساتھ مصر جا رہا ہے، ضرورت پڑی تو اسے اور جوانا کو بھی کال کر سکتا ہے۔ اور پھر ریسیور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے اٹھتے ہی بلیک زیرو بھی اٹھ کھڑا ہوا اور عمران اسے اللہ حافظ کہتا ہوا مڑ کر بیرونی دروازے کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ کی ایک سڑک پر سفید رنگ کی اسپورٹس کار خاصی تیز رفتاری سے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ سڑک پر ٹریفک کا کافی رش تھا، لیکن کار سب کاروں کو کاٹتی ہوئی اس طرح بڑھتی جا رہی تھی کہ جیسے کسی بین الاقوامی کار ریس میں شامل ہو۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک نوجوان اور خاصی خوبصورت لڑکی جینس کی پینٹ اور سیاہ لیدر کی جیکٹ پہنے ہوئے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں پر سرخ رنگ والے شیشوں کی گوگل تھی۔ جیکٹ کے نیچے اس نے گہرے سرخ رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کے نقش و نگار قدیم مصری شہزادیوں سے ملتے جلتے تھے۔ اس کا نام پرنسس سدرا تھا کیونکہ اس کا تعلق مصر کے قدیم شاہی خاندان سے تھا۔ وہ مصر کی سیکرٹ ایجنسی کی بڑی فعال رکن تھی۔ اس کا اپنا سیکشن تھا۔ اس نے خود بھی ایکریمیا اور گریٹ لینڈ میں مارشل آرٹ اور پھر نشانہ بازی کی باقاعدہ تربیت لے رکھی تھی، اور اس کے سیکشن میں 6 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ ان سب کو بھی اس نے گریٹ لینڈ سے باقاعدہ تربیت دلوائی تھی۔ مصر میں اس کا کام زیادہ تر تاریخی آثار کی چوریاں یا رائل ویلی میں موجود اہراموں سے کی جانے والی چوریوں کو روکنا اور مجرموں کو گرفتار کرنا تھا۔ وہ اسے یہاں کام کرتے ہوئے بھی 5-6 سال ہوئے تھے، لیکن اس نے اس دوران خاصے بڑے بڑے کام کر کے نام پیدا کر لیا تھا۔ اس کا باس سیکرٹ ایجنسی کا چیف اعظم سالار اس کی کارکردگی سے بے حد خوش تھا۔ اس وقت بھی وہ اعظم سالار کی کال پر ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر کی طرف جا رہی تھی، جو ایک رہائشی کالونی میں بنایا گیا تھا۔ یہاں بظاہر کسی بڑے سرکاری ادارے کا
बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन दरअसल ये सीक्रेट एजेंसी का हेडक्वार्टर था और आजम सलार इस हेडक्वार्टर में बैठा था। प्रिंसेस सिद्रा कुछ देर बाद हेडक्वार्टर के गेट पर पहुंचकर हॉर्न देती एक मुसल्लह नौजवान ने फाटक खोलकर बाहर आ गया। उसने प्रिंसेस सिद्रा को सलाम किया और फिर तेजी से वापस मुड़ गया था। बड़ा फाटक खुलते ही प्रिंसेस सिद्रा ने कार आगे बढ़ा दी और फिर एक तरफ बनी हुई पार्किंग की तरफ ले गई। वहाँ एक सफ़ेद रंग की जदीद मॉडल की कार पहले से ही मौजूद थी। यह आजम सलार की कार थी। इस कार की यहाँ मौजूदगी का मतलब था कि आजम सलार ऑफिस में ही मौजूद है। हेडक्वार्टर में ज़्यादा अफराद नहीं, एक फ़ोन सेक्रेटरी था, 4 मुसल्ले गार्ड थे और एक किचन बॉय था जो ज़रूरत पड़ने पर खाना भी बना लेता था, वरना इसकी ड्यूटी हॉट कॉफ़ी बनाकर आजम सलार या मेहमानों को पेश करना थी। आजम सलार खुद भी हॉट कॉफ़ी पीने का बेहद शौकीन था, इसीलिए किचन बॉय को कॉफ़ी बनाने से कम ही फुर्सत मिलती थी। प्रिंसेस सिद्रा ने कार रोकी और फिर नीचे उतरकर वो तेज-तेज कदम उठाती ऑफिस की जानिब बढ़ती चली गई। ऑफिस का दरवाज़ा बंद था। उसने दरवाजे पर मखसूस अंदाज में दस्तक दी और फिर उसे धकेल कर खोला। अंदर दाखिल हो गई। अधेड़ उम्र आजम सलार सूट पहने रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा हुआ था। इसके सामने एक फाइल खोली हुई थी। साइड पर 3 रंगों के फ़ोन मौजूद थे। उसके चेह प्रिंसेस सिद्रा के अंदर दाखिल होने पर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। बैठो प्रिंसेस सिद्रा। इधर उमर ने अधेड़ उमर ने सलाम का जवाब देते कहा। थैंक्स बॉस। प्रिंसेस सिद्रा ने मेज़ की दूसरी जानिब मौजूद कुर्सी पर बैठते मुस्कुराकर जवाब दिया था। कदीम तारीखी तख्तियाँ चोरी करने वाले गिरोह के खिलाफ कहाँ तक काम पहुँचा है? बॉस ने इस बार खासे संजीदा लहजे में पूछा था। काम तो हो रहा है बॉस, लेकिन अभी तक कोई ठोस क्लू सामने नहीं आ सका। प्रिंसेस सिद्रा ने जवाब देते हुए कहा। तुम्हें मालूम है ना कि हुकूमत इस सिलसिले में किस कदर बेचैन है। आसार कदीमा मिस्र के लिए रो का दर्जा रखते हैं। बॉस ने आगे की तरफ झुकते कहा। यस बॉस, लेकिन इस ग्रोह ने वारदात ही तो कुछ इस अंदाज में की कि अभी तक मामूली सा भी क्लू सामने नहीं आ सका। लेकिन मेरा सेक्शन मुसलसल इस पर काम कर रहा है। मुझे यकीन है कि हम जल्द ही इसे ट्रेस कर लेंगे। प्रिंसेस सिद्रा ने जवाब देते कहा। हुकूमत ने इस सिलसिले में पाकिस्तान की हुकूमत से बाकायदा दरख्वास्त की है कि उन तख्तियों और तारीखी खीरे की वापसी के लिए पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की को हरकत में लाए। और फिर इस सिलसिले में डिप्टी सेक्रेटरी यूसुफ रफ़ाई वजारत खुद पाकिस्तान गए, लेकिन पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के इंतजामी बॉस सेक्रेटरी वजारत खारजा सर सुल्तान ने जवाब दे दिया कि क्योंकि उनके मुताबिक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का चीफ सिर्फ इस मामले में पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को हरकत में लाता जब पाकिस्तान की सलामती मफाद को खतरा होता। अलबत्ता सर सुल्तान ने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाले अफराद लांसर अलबत्ता सर सुल्तान ने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाले फ्रीलांसर एजेंट अली इमरान का काम को कॉल किया है और जनाब जमाल पाशा ने भी इमरान के नाम खत दिया था। इस खत में भी जनाब जमाल पाशा ने इमरान से दरख्वास्त की कि वो लाजमन इन तारीखी तख्तियों की वापसी के लिए काम शुरू कर दें। चनाचा इस इमरान ने वादा कर लिया कि वो जल्द मिस्र पहुंचकर इस पर काम शुरू कर देगा। बॉस ने मुसलसल बोलते हुए कहा था। अली इमरान का नाम तो मैंने भी सुना हुआ है, लेकिन इन साहब से तो तफसीली तारुफ नहीं हुआ। प्रिंसेस सिद्रा ने कहा। जब वो यहाँ आएगा तो हो जाएगा, क्योंकि तुमने उसके साथ मिलकर काम करना होगा। बॉस ने कहा तो प्रिंसेस सिद्रा बेख्तियार चौंक पड़ी। मैंने उसके साथ मिलकर काम करना है या उसने मेरे साथ मिलकर काम करना है? बॉस, मैं सेक्शन चीफ हूँ और वो आपके मुताबिक एक फ्रीलांसर एजेंट है। प्रिंसेस सिद्रा ने कदरे नाराज लहजे में कहा। प्रिंसेस सिद्रा, तुम चूंकि उसको नहीं जानती इसलिए ऐसा कह रही हो, वरना उसके साथ काम करने की हसरत तो सुपर पावर्स के टॉप एजेंटों के दिलों में भी मौजूद है। ये उस वक्त दुनिया का खतरनाक तरीन एजेंट समझा जाता। तमाम सुपर पावर्स इसराइल समेत इससे खौफ खाती हैं। बॉस ने कहा था। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आप इससे मिले हुए हैं? प्रिंसेस सिद्रा ने कहा था। मैंने जब एक्रेमिया की एक सरकारी एजेंसी में काम किया था तो मुझे एक मिशन पर इसके साथ काम करने का तजुर्बा हुआ। इसने वाकई हैरत अंगेज अंदाज में काम करके मिशन को कामयाब कर लिया और मैं मुंह देखता रह गया। लेकिन इसका दिल इतना बड़ा है कि इसने मुझे मुंह लटकाए देखकर तमाम क्रेडिट मेरे खाते में डाल दिया और अक़वाम मुत्तहिदा ने मुझे बाकायदा बेहतरीन कारकर्दगी का सर्टिफिकेट जारी कर दिया, हालांकि मैंने वाकई कुछ नहीं किया था। मैं तो अभी मिशन पर काम करने का तरीका सोच रहा था कि इमरान ने मिशन मुकम्मल कर लिया। मैं तो इसका हमेशा ममनून रहूँगा। इसकी वजह से मेरी बेहद पजीराई हुई। बॉस ने कहा तो प्रिंसेस सिद्रा के चेहरे पर भी हैरत के तासुरात उभरते चले गए। लेकिन बॉस, मैंने तो सुना है कि वो इंतहाई गैर संजीदा और मस्खरा सा आदमी है। प्रिंसेस सिद्रा ने कहा। हाँ, बज़ाहिर तो वो ऐसा ही है, लेकिन दरअसल वो बेहद ज़हीन और मामला फ़हम आदमी। मुझे खुशी है कि वो यहाँ आ रहा है और उसके साथ काम करके तुम बहुत कुछ सीखोगी और ये तजुर्बा तुम्हें हमेशा काम आएगा। बॉस ने कहा था और फिर इससे पहले कि प्रिंसेस सिद्रा कोई जवाब देती, फ़ोन की घंटी बज उठी थी। तो बॉस ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा ली। यस, सलार बोल रहा हूँ।
बॉस ने कहा। रफ़ाई बोला, हाँ, उसके पास हीरे आपके पास हीरे और तख्तियों की चोरी की तफसीली रिपोर्ट मौजूद होगी। दूसरी तरफ से डिप्टी सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी थी। यस सर, हम इस पर काम करें, आजम सलार ने जवाब देते कहा। हुकूमत की खसूसी दरख्वास्त पर इस मिशन पर काम करने के लिए पाकिस्तान के एक एजेंट अली इमरान तशरीफ़ ला रहे हैं। इस वक्त मेरे ऑफिस में मौजूद हैं और आप इस फाइल की एक कॉपी मेरे ऑफिस में भिजवा दें ताकि ये फाइल इनके हवाले की जा सके। डिप्टी सेक्रेटरी ने कहा था। मैं ज़ाती तौर पर इमरान साहब से वाकिफ़ हूँ। हम इनके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। मेरी एजेंसी के सुपर एजेंट प्रिंसेस सिद्रा इस फाइल पर काम कर रही हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं और प्रिंसेस सिद्रा आपके ऑफिस आकर अली इमरान साहब से मुलाकात कर लें ताकि आइंदा का लाएअमल तैयार किया जा सके। सलार ने कहा था। मैं इनसे बात करके फिर आपको फ़ोन करता हूँ, डिप्टी सेक्रेटरी ने कहा और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। वो सलार ने एक तवील सांस लेते रिसीवर रख दिया था। रफ़ाई साहब तो इस अंदाज में बात कर रहे थे कि जैसे वो इस केस में हमें शामिल ही ना करना चाहते। प्रिंसेस सिद्रा ने मुंह बनाते कहा। ज़ाहिर है इनका एतमाद इमरान पर होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि इमरान को जब हमारे बारे में इल्म होगा तो वो हमारे साथ मिलकर काम करने के लिए हाँ कर देगा, आज़म सलार ने कहा था। और फिर तकरीबन 10 मिनट बाद फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी तो आज़म सलार ने ना सिर्फ रिसीवर उठाया बल्कि लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। रफ़ाई बोला, हाँ। डिप्टी सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। यस सर, सलार बोला, हाँ। आज़म सलार ने कदरे मुअद्दबाना लहजे में कहा। इमरान साहब बज़ाते खुद आपके पास आ रहे हैं। मेरा ड्राइवर इन्हें मेरी गाड़ी पर वहाँ लेकर जाने के लिए यहाँ से निकल चुका है। आप प्लीज़ इनसे कोई ऐसी बात ना करें जिससे वो नाराज़ होकर चले जाएं। हमें ये हीरा और तख्तियाँ हर सूरत वापस चाहिए। रफ़ाई ने कहा था। आप बेफिक्र रहें जनाब, हम इमरान साहब से मुकम्मल और भरपूर ताउन करेंगे। आज़म सलार ने जवाब दे देखा। प्रिंसेस सिद्रा को भी प्लीज़ समझा दें, वो जल्दी नाराज़ हो जाती हैं। दूसरी तरफ से रफ़ाई ने कहा तो प्रिंसेस सिद्रा बेख्तियार मुस्कुरा दी। आप कतई बेफिक्र हैं जनाब, प्रिंसेस सिद्रा से मेरी भी बात हो चुकी है। वो भी इमरान साहब से भरपूर ताउन करेंगी। इस केस पर चूंकि प्रिंसेस सिद्रा काम कर रही हैं इसलिए इन्हें ब्रीफ कर देगी और उनके साथ काम भी करेंगी। आज़म सलार ने जवाब दे देगा। ओके, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो आज़म सलार ने रिसीवर रखकर इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और एक के बाद धीरे 2 नंबर प्रेस कर दिए थे। यस बॉस, दूसरी तरफ से इसकी सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। रफ़ाई साहब की सरकारी गाड़ी में उनका सरकारी ड्राइवर एक मेहमान को लेकर इधर आ रहा है। आप इन्हें मेरे ऑफिस तक पहुंचा दीजिएगा। आज़म सलार ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया और आज़म सलार ने रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक हुई और उसके साथ ही दरवाजे को धकेलकर खोल दिया गया था। आदम सलार और प्रिंसेस सिद्रा की नज़रें दरवाजे पर जम गईं। दरवाजे से एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ जिसके चेहरे पर ऐसी मासूमियत थी जैसे वो अभी तक बच्चा हो, जिसे दुनिया की हवा तक ना लगी। उसने पैंट और लेदर की जैकेट पहनी हुई थी। जिस्मानी लिहाज से वो खासा मजबूत नजर आ रहा था। उसकी आंखों में चमक थी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आने वाले ने बड़े खुशू खुजू से सलाम करते कहा। वालेकुम अस्सलाम इमरान साहब, आप मुझे तो पहचान गए होंगे। मेरा नाम आज़म सलार है और ये मेरी एजेंसी की सुपर एजेंट प्रिंसेस सिद्रा है। जिस केस पर काम करने के लिए आप पाकिस्तान से काहिरा तशरीफ़ लाए हैं, इस पर प्रिंसेस सिद्रा काम कर रही। आज़म सलार ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते कहा। सिर्फ सलार नहीं, सलार आज़म। बड़े तवील अरसे बाद आपसे मुलाकात मेरे लिए वाकई मुसरत का बायस है। इमरान ने बड़े पुरजोश अंदाज में मुसाफा करते कहा। थैंक्स, मुझे भी आपसे मुलाकात करके बेहद मुसरत हुई है। सलार आज़म ने मुस्कुराते कहा और फिर जैसे ही आज़म सलार ने इमरान का हाथ छोड़ा तो प्रिंसेस सिद्रा ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। सॉरी, हम खवातीन से मुसाफा नहीं करते बल्कि इनका एहतराम और अदब भी करते हैं। इमरान ने प्रिंसेस सिद्रा का बढ़ा हुआ हाथ नज़रअंदाज करके सीने पर हाथ रखकर सर झुकाते कहा तो प्रिंसेस सिद्रा एक झटके से हाथ वापस खींच लिया। शुक्रिया, प्रिंसेस सिद्रा ने रुक रुक कर कहा और फिर तेज़ी से मुड़कर अपनी कुर्सी पर इस तरह बैठ गई जैसे इमरान को बता रही हो कि उसे इसकी कोई परवाह नहीं। इमरान प्रिंसेस सिद्रा का रद्दअमल देखकर मुस्कराया और फिर साइड पर मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। इमरान साहब, आप क्या पीना पसंद करेंगे? आज़म सलार ने अपनी कुर्सी से पर बैठते हुए आज़म सलार ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। जो प्रिंसेस सिद्रा मेरे लिए पसंद करें। इमरान ने मुस्कुराते कहा। मैं क्या मतलब? आप अपनी पसंद बताएं। ये क्या बात हुई? प्रिंसेस सिद्रा ने कहा था। वो इमरान की इस बात पर वाकई बौखला गई थी क्योंकि उसके जहन के मुताबिक इमरान का ये फ़िक्रा ख़वातीन के लिए अपने अंदर कुछ और मायने रखता था। इसके मुताबिक इमरान ने ये फ़िक्रा कहकर ये पैगाम दिया कि वो उसमें दिलचस्पी ले रहा है और इसके इस कदर करीब आना चाहता है कि उसकी पसंद का मशरूब पीना चाहता है। इसलिए वो वाकई बौखला गई। इमरान साहब, मुझे मालूम है कि आप मशरूब में एप्पल जूस पसंद करते हैं। मैं भी मंगवा लेता हूँ। आज़म सलार ने मुस्कुराते कहा और फिर इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर उसने किसी से 3 गिलास एप्पल जूस लाने का हुक्म दिया और रिसीवर रख दिया। इमरान साहब, मेरा ख्याल था कि आप हमें रफ़ाई साहब के ऑफिस के में कॉल करेंगे, लेकिन आपकी मेहरबानी कि आप आज खुद यहाँ चले आए। आज़म सलार ने कहा था।
तुम्हारा मतलब है कि मैं इस केस पर काम करने की बजाय वापस पाक एशिया चला जाऊँ? आजम ने कहा। इमरान ने कहा तो आजम सलार के साथ प्रिंसेस सिद्रा के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। ये कैसे आपने सोच लिया? मैं तो आपके आने से पहले प्रिंसेस सिद्रा से यही बात कर रहा था कि हमारे लिए आपके साथ काम करना एक एजाज़ है, सलार ने कहा था। अगर तुम इतनी तकल्लुफ़ से भरपूर बातें करोगे कि जैसे किसी अजनबी से बात की जा रही है तो मुझे वापस पाकेशिया ही भागना पड़ेगा। जहाँ तक प्रिंसेस सिद्रा का ताल्लुक है तो मुझे ये देखकर बेहद अफसोस हुआ है कि इस कदर खूबसूरत प्रिंसेस गूंगी और सुना है कि जो गूंगा होता है वो बहरा भी होता है। इमरान ने कहा। अरे अरे, प्रिंसेस गूंगी और बहरी नहीं है, सलार ने चौंक कर मुस्कुराते कहा। अभी तक इन्होंने सिर्फ शुक्रिया का लफ्ज़ ही बोला है। मैं समझा शायद एक लफ्ज़ ही बोलना सीखा है, वरना ख़वातीन हो और खामोश रहें। इमरान ने कहा तो इस बार प्रिंसेस सिद्रा बेख्तियार हंस पड़ी। शायद इमरान ने उसे खूबसूरत कहा था, इसलिए इसका मुसाफा ना करने की वजह से बिगड़ा हुआ मूड बहाल हो गया। आप खामोश होंगे तो मैं बोलूँ, प्रिंसेस सिद्रा ने मुस्कुराते कहा। असल मसला ये है कि आपकी और मेरी ज़ुबान तब्दील हो गई, इसलिए आप मर्दों की तरह सिरे से बोलते ही नहीं और मैं ज़्यादा बोलता हूँ। इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा तो इस बार आदम सलार के साथ साथ प्रिंसेस सिद्रा भी बेख्तियार खिलखिला कर हंस पड़ी। सलार, ये बताओ कि खूबसूरत औरतें हंसते हुए मज़ीद खूबसूरत क्यों लगने लग जाती हैं? अल्लाह ताला ने इन्हें खूबसूरत बनाते वक्त ज़रूर हंसाया होगा। इमरान ने कहा था। आप मुझे बार बार खूबसूरत कह रहे हैं, आप मुझे बार बार खूबसूरत कह रहे हैं, क्या मैं आपको पसंद आ गई हूँ? प्रिंसेस सिद्रा ने बड़े बेबाक से लहजे में कहा तो इमरान के चेहरे के तासुरात यकलक बदल गए। असल में आपका नाम बेहद खूबसूरत है, सिद्रा। वाह, क्या खूबसूरत नाम है, और फल भी खूबसूरत है। इमरान ने मुंह बनाते कहा। फल? क्या मतलब इमरान साहब, किस फल की बात कर रहे हैं आप? आदम सलार ने हैरान होते कहा। प्रिंसेस सिद्रा भी हैरत भरी नजरों से इमरान को देखने लगी। सिद्रा अरबी जुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है बेरी का दरख्त, और बेरी कांटेदार तो ज़रूर होती है, लेकिन बहरहाल मेरा पसंदीदा फल है। सिद्रा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब बेरी का दरख्त, और बेरी कांटेदार तो ज़रूर होती है, लेकिन बहरहाल मेरा पसंदीदा फल है बेर। इमरान ने वजाहत करते कहा तो सिद्रा का एक बार फिर मुंह बन गया। शायद उसे आज तक अपने नाम का मतलब का इल्म भी नहीं था। इमरान साहब, आप अकेले हैं या आपके साथी भी आपके साथ हैं? आदम सलार ने कहा। फिलहाल तो मेरा एक शागिर्द मेरे साथ है, इसका नाम टाइगर है और वो भी टाइगर है, हंटर के सिवा किसी के काबू में नहीं आता। इमरान ने कहा था। आपका शागिर्द जो हुआ, आदम सलार ने हंसते हुए कहा, और फिर प्रिंसेस सिद्रा ने सर हिलाने पर इत्तेफाक किया। तुम्हारी एजेंसी ने हीरे और कदीम तख्तियों के ज़मन में जो इंक्वायरी की है इसकी फ़ाइल तो बना ली होगी। इमरान ने अचानक संजीदा होते कहा। हाँ, इस केस पर प्रिंसेस सिद्रा काम कर रही हैं, इनका सेक्शन हेडक्वार्टर अलहदा है। अगर आप वहाँ जाना चाहें तो वहाँ फ़ाइल मौजूद है, या फिर आप हुक्म दें तो फ़ाइल यहाँ मंगवा ली जाए। सलार ने कहा तो इमरान बेख्तियार एक तवील सांस ले रहा सलार ने कहा तो फिर इमरान ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। मुझे फौरी इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने कल जमाल पाशा साहब से मुलाकात का वक्त लिया हुआ है। उन्होंने कल को दोपहर 1:30 बजे तक मुलाकात का वक्त दिया है। इससे पहले मुझे फ़ाइल चाहिए। इमरान ने कहा। क्या आपने जमाल पाशा साहब को इस केस के सिलसिले में ब्रीफिंग देनी है? आदम सलार ने चौंक कर और हैरत भरे लहजे में कहा। नहीं, बल्कि उनसे तख्तियों पर लिखी गई तहरीर के बारे में कुछ बातें पूछनी है। इमरान ने कहा था। मैं भी आपके साथ जाऊंगी, मुझे जमाल पाशा साहब से बेहद अकीदत है। इनसे मुलाकात मेरे लिए हमेशा बेहद मुसरत का बाइस बनती है, लेकिन वो अब काफ़ी बूढ़े हो गए, अक्सर बीमार रहते हैं, इसलिए उनसे मुलाकात का वक्त ही नहीं मिलता। खामोश बैठी प्रिंसेस सिद्रा ने यखलक तेज से लहजे में कहा। गुड, आप ज़रूर साथ चलिएगा। बुजुर्गों से मुलाकात हमेशा बाइस रहमत होती है। ठीक है, आप फाइल लेकर कल 1:30 बजे जमाल पाशा की रिहाइश गाह पर पहुँच जाए। मैं भी वहाँ पहुँच जाऊँगा, फाइल बाद में देख लेंगे। इमरान ने कहा। ओके, मैं पहुँच जाऊँगी। प्रिंसेस सिद्रा ने कहा तो इमरान उठकर खड़ा हो गया, और फिर आजम सलार उसे बाहर छोड़ने गया, जबकि प्रिंसेस सिद्रा एक तरफ मौजूद अपनी कार की जाने बढ़ गई थी। जीप तेजी से दौड़ती सहरा में आगे बढ़ती जा रही थी। ये सहरा दूर दूर तक फैला हुआ नजर आ रहा था। रेत के ऊंचे टीले हर तरफ बिखरे हुए थे, लेकिन दूर एक ऊंचे नीचे लेकिन दूर एक ऊंचे टीले पर लहराता हुआ झंडा इतने फासले पर भी नजर आ रहा था। जीप की ड्राइविंग सीट पर एक मकामी आदमी था, जबकि साइड सीट पर एक यूरोपीय नजात आदमी बैठा हुआ था। अगली सीट पर दो मकामी आदमी हाथों में मशीन गनें पकड़े खामोश बैठे हुए थे। जीप रेत पर भी खासी तेजी से आगे बढ़ती चली जा रही थी, क्योंकि ताकतवर इंजन की हामिल जीप खसूसी तौर पर रेत पर दौड़ने के लिए बनाई गई थी। उसके टायर खसूसी साख्त के थे। अचानक जीप में मौजूद सब अफराद बेख्तियार चौंक पड़े, क्योंकि एक टीले की ओर से यखलक एक खाकी रंग की जीप जिसके सामने मिस्र का झंडा लहरा रहा था निकली, और इसके साथ ही सायरन बजने की आवाज़ आई थी। जीप रोक लो, यूरोपीय नजात ने कहा तो ड्राइवर ने एक झटके से जीप रोक दी थी, और आने वाली सरकारी जीप का सायरन भी इस जीप को रुकते देखकर बंद हो गया। जीप तेजी से चलती हुई इस जीप के करीब पहुंची, और फिर जीप से खाली रंग की
اور پھر جیپ سے خالد رنگ کے یونیفارم اور پھر سیاہ رنگ کی ٹوپیاں پہنے مشین گنوں سے مسلح افراد جمپ لگا کر اترے تھے۔ ان کی تعداد 3 تھی، جبکہ 2 کے پاس مشین گنیں تھیں اور ایک خالی ہاتھ تھا، لیکن اس کے کندھے پر موجود سٹار بتا رہا تھا کہ یہ کیپٹن ہے اور سینے پر موجود بیج عظمت لکھا ہوا تھا۔ یہ مصر کی صحرائی پولیس تھی جسے فوج کے انداز میں ٹریننگ دی گئی تھی۔ لگدگ اور وسیع و عریض صحرا میں انہوں نے خفیہ چیک پوسٹیں بنائی ہوئی تھیں اور انہیں وسیع اختیارات دیے گئے تھے۔ یہ جو بھی چاہیں چیک کر سکتے تھے اور جسے چاہے گولی مار کر ریت میں دبا سکتے تھے، جہاں نہ جانے کتنے سالوں تک لاشیں دبائی رہتی۔ ان کی جیپیں صحرا میں گشت کرتی رہتی تھیں۔ انہیں ڈیزرٹ فورس یا پھر ڈی ایف بھی کہا جاتا تھا۔ یہ جیپ بھی ڈی ایف کی تھی۔ آپ ادھر کہاں جا رہے ہیں؟ کیپٹن عظمت نے آگے بڑھ کر ڈرائیور سے کہا۔ میں آ رہا ہوں کیپٹن، سائٹ پر بیٹھے یورپی نژاد نے کہا اور جیپ سے نیچے اتر کر کیپٹن عظمت گھوم کر جیپ کی دوسری سائٹ پر آ گیا تھا۔ میرا نام نیکسن ہے اور میرا تعلق یورپی ملک اسٹونیا سے ہے۔ میں اسٹونیا کی نیشنل یونیورسٹی میں دنیا کی قدیم تاریخ کا پروفیسر ہوں اور یہاں مصر میں مطالعاتی دورے پر آیا ہوں۔ یہ دونوں گارڈز ہیں اور یہ تیسرا ڈرائیور ہے۔ یہ تینوں مقامی ہیں اور یہاں کی وزارت نے انہیں میرے ساتھ مقرر کیا ہے۔ یہ میرا کارڈ ہے۔ نیکسن نے جیب سے پرس نکال کر اس میں سے ایک پلاسٹک کوٹ کیا ہوا کارڈ نکال کر کیپٹن عظمت کی جانب بڑھاتے کہا۔ کیپٹن عظمت نے کارڈ کو لٹ پلٹ کر غور سے دیکھا اور پھر اس نے جیپ کے اندر نظریں دوڑا دی تھی۔ آپ فی الوقت کہاں جا رہے ہیں؟ کیپٹن عظمت نے کارڈ واپس کرتے کہا۔ رائل ویلی میں ایک علاقہ ہے، کوئن ایریا، وہاں جا رہا ہوں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ وہاں کوئی نیا چھوٹا اہرام دریافت ہوا ہے جی، اور اس اہرام سے انتہائی قیمتی چیزیں برآمد ہوئی ہیں۔ وہاں پروفیسر سمتھ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے دعوت دی ہے کہ میں بھی اس اہرام کو اندر سے دیکھ سکوں۔ نیکسن نے جواب دے کہا، اوکے ٹھیک ہے، I'm sorry کہ آپ کا وقت ضائع ہوا، آپ جا سکتے ہیں۔ کیپٹن عظمت نے مسکراتے ہوئے کہا اور پیچھے ہٹ گیا۔ تھینک یو کیپٹن، نیکسن نے کارڈ کو واپس جیب میں ڈالتے کہا، پھر آگے بڑھ کر وہ جیپ کی سائڈ سے اچھل کر بیٹھ گیا تھا۔ چلو ڈرائیور، نیکسن نے ڈرائیور سے کہا تو ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلاتے ایک جھٹکے سے جیپ آگے بڑھا دی۔ ابھی وہ تھوڑی آگے گئے تھے کہ نیکسن کی جیپ سے ٹو ٹو کی آواز سنائی دینے لگی۔ نیکسن نے جیب سے ایک جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کی اسکرین پر موجود فریکوینسی دیکھ کر اس نے اس کا بٹن دبا کر اسے آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، جیگر کالنگ، اوور، ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ یس نیکسن، اٹینڈنگ یو، اوور، نیکسن نے نرم لہجے میں کہا۔ آپ ابھی تک نہیں پہنچے؟ پروفیسر سمتھ بار بار پوچھ رہے ہیں، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ میں راستے میں ہوں، ڈی ایف نے چیکنگ کے لیے روک لیا تھا، اب انہوں نے کلیئر کیا ہے تو ہم آ رہے ہیں، ہم فلیگ ایریا سے گزر رہے ہیں، اوور، نیکسن نے جواب دیتے کہا۔ اوکے اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا اور ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ نیکسن نے ٹرانسمیٹر آف کر کے اسے کوٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ پھر صحرا میں تقریباً 2 گھنٹے کے مزید سفر کے بعد جیپ ایک چھوٹے سے اہرام کے قریب جا کر رک گئی۔ یہ اہرام بڑے اہراموں کے سامنے بچہ دکھائی دیتا تھا، اہرام کے دائیں طرف باقاعدہ راستہ بنا کر جس کے باہر 2 مسلح آدمی موجود تھے۔ جیپ رکتے ہی وہ دونوں یکلک چوکنا ہو گئے۔ نیکسن جیپ سے اتر اور دونوں اس کی طرف بڑھے۔ اجازت کا کارڈ؟ ان میں سے ایک نے قدرے سخت لہجے میں کہا تو نیکسن نے بغیر کوئی جواب دیے جیب سے کارڈ نکال کر اس مقامی مسلح آدمی کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا۔ یہ لے جاؤ اور چیک کر کے لاؤ، اس مسلح آدمی نے دوسرے آدمی سے کہا اور کارڈ لے کر مڑا اور تیزی سے اہرام کے اس راستے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دروازے کے قریب ہی ایک باکس زمین پر رکھا جس پر سرخ رنگ کا دائرہ بنا ہوا تھا۔ مسلح گارڈ نے کارڈ کو اس باکس میں ڈال دیا اور پھر باکس کے اوپر ایک بٹن پریس کیا تو چند لمحوں کے بعد کٹک کی آواز کے ساتھ کارڈ باہر آ گیا۔ مسلح گارڈ نے کارڈ اٹھایا، واپس آ کر اس نے کارڈ نیکسن کے حوالے کر دیا تھا۔ صاحب اوکے، اس مسلح آدمی نے ساتھی سے کہا تھا۔ اوکے سر، آپ جا سکتے ہیں، البتہ آپ کی جیپ اور ساتھی باہر ہی رہیں گے، اس مسلح آدمی نے کہا تو نیکسن نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر اہرام کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کراس کر کے وہ ایک بڑے سے ہال میں پہنچ گیا جو اہرام کا اندرونی حصہ تھا۔ وہاں نیکسن کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی صدیوں پرانی عمارت میں پہنچ گیا ہو، اور تھا تو ایسا ہی۔ یہ اہرام صدیوں سے ایک شہزادے کے مقبرے کے طور پر بنایا گیا تھا۔ وہاں 4 افراد موجود تھے جو عجیب سی مشینری کے ذریعے اہرام کے فرش پر کام کر رہے تھے، جبکہ ایک سفید بالوں والا بوڑھا آدمی ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھا۔ اس کے ساتھ ہی 3 مزید کرسیاں موجود تھیں جن میں سے ایک کرسی پر نوجوان بیٹھا تھا۔ بوڑھا اور نوجوان یورپی نژاد تھے۔ نیکسن نے اندر داخل ہو کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس کونے کی طرف بڑھ گیا جہاں بوڑھا اور نوجوان موجود تھے۔ نیکسن کے قریب پہنچنے پر وہ نوجوان اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا نام نیکسن ہے، نیکسن نے قریب جا کر کہا۔ نیکسن تم یہاں بیٹھو، میں پروفیسر سمتھ ہوں، بوڑھے آدمی نے اٹھنے کے بجائے بیٹھے بیٹھے مسکراتے کہا تو نیکسن سر ہلاتا ہوا ساتھ پڑی خالی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ پروفیسر صاحب، آپ کی ارجنٹ کال نے ہم سب کو پریشان کر دیا، نیکسن نے آہستہ سے بوڑھے سے پروفیسر سے کہا تھا۔ یہاں ایک خفیہ خزانہ موجود ہے، پروفیسر نے آہستہ سے کہا تو نیکسن بے اختیار اچھل پڑا۔
खजाना? क्या मतलब? कैसा खजाना? आपका मतलब कदीम दौर के सिक्कों से है? नेक्सन ने हैरत भरे लहजे में कहा। जिस शहजादे का ये मकबरा है उसकी मलकियत में जो सोना और जवाहरात थे वो भी यहाँ दफन कर दिए गए थे, जो अभी पूरी मिकदार में मौजूद हैं। मिस्र के माहिरीन को इनका इल्म ही नहीं, वरना वो सब कुछ निकाल कर ले जाते और कौमी म्यूजियम में रख देते। प्रोफेसर स्मिथ ने आहिस्ता से कहा। मिस्री माहिरीन आसार कदीमा ने पहले इस मकबरे के हर काबिल ज़िक्र चीज़ें यहाँ से शिफ्ट की। इसके बाद ही उन्होंने हमें यहाँ के मुताले की इजाज़त दी, जबकि उन्होंने जदीद तरीन मशीनरी की मदद से इस पूरे मकबरे को अच्छी तरह खंगाल लेने के बाद ही इसे ओपन किया। फिर ये ख़जाना कहाँ से आ गया? आपने इसे कैसे दरियाफ्त कर लिया? निक्सन के लहजे में ना सिर्फ हैरत थी बल्कि उसका अंदाज ऐसे था जैसे उसे प्रोफेसर स्मिथ की बात पर यकीन ना रहा हो। मिस्री माहिरीन ने जदीद मशीनरी चेकिंग के लिए इस्तेमाल की है, वो सिर्फ मॉडल के लिहाज से जदीद है। जदीद रिसर्च के मुताबिक अहरामों के फर्श को सिलिकॉन के अमेज़े कैल्शियम सिलिकेट से तैयार किया जाता है, जिसका ज़रिया एक कदीम तख्ती पर मौजूद है जिसका जिक्र एक कदीम तख्ती पर मौजूद है। इस तख्ती के मुताबिक रेत और चूने की आमेज़श से एक ऐसा अमीज़ा तैयार किया गया है जो इंतहाई देरपा और ताकतवर होता है और जदीद दौर में कैल्शियम सिलिकेट कहा जाता है। कैल्शियम सिलिकेट को फोटो रेज क्रॉस नहीं कर सकती, इसीलिए फोटो रेज की कैल्शियम सिलिकेट के नीचे जो कुछ है इसकी तस्वीर नहीं बना सकती। और अहरामों में ये अमेज़ा सिर्फ फर्श पर इस्तेमाल किया गया है, दीवारों पर नहीं, इसलिए फ़ोटो रेस पूरे अहराम को चेक कर सकती हैं सिवाय फ़र्श के। इसीलिए इस मशीनरी ने यही ज़ाहिर करना है कि फ़र्श पर कुछ भी नहीं, लेकिन हमने इस नज़रिए को सामने रखते हुए एक ऐसी मशीनरी ईजाद की है कि जिसके तहत फ़ोटो कैल्शियम रेज सिलिकेट के अमेज़े की मोटी तह से गुजर कर नीचे मौजूद हर चीज़ को स्क्रीन पर ले आती हैं, जिसके बाद से स्कैनिंग के तस्वीर तैयार की जा सकती हैं। इसी जदीद तरीन मशीन का तजुर्बा करने हम यहाँ पर मिस्र में आए और इस पहले अहराम में ही न सिर्फ हमारी मशीन कामयाब हो गई है बल्कि इस अहराम में बहुत बड़ा ख़जाना भी सामने आ गया है। प्रोफेसर स्मिथ ने तफसील समझाते कहा। ओह वेरी स्ट्रेंज, ये तो कमाल हो गया। कहाँ है तस्वीर? मुझे दिखाएं। निक्सन ने इंतहाई मसरत भरे लहजे में कहा। अभी तुम मशीनरी की स्क्रीन पर देख सकते हो, इसकी कंप्यूटर पर स्कैनिंग करके तस्वीर बनाई जाएंगी, प्रोफेसर स्मिथ ने कहा था और फिर जेब से एक कैमरा निकाल लिया था। बज़ाहिर देखने में ये एक आम सा कैमरा है। ये तो आम सा कैमरा है, निक्सन ने हैरत भरे लहजे में कहा था। हाँ, इसे इस अंदाज में बनाया गया है कि किसी को इस पर शक ना हो सके और कोई इसकी असलियत ना जान सके। इसका एक बटन प्रेस कर दो तो ये वाकई आम डिजिटल कैमरा बन जाता है और ये बाकायदा तस्वीर भी उतारता है, लेकिन दूसरा बटन प्रेस करने से ये फ़ोटो रेज मशीन में बन जाती हैं। तुम देखो हमें कितने दिन यहाँ पर हो गए हैं, लेकिन किसी को आज तक इस पर शक नहीं पड़ा क्योंकि कैमरा सयाह के लिए लाजिम और मलजूम समझा जाता है, प्रोफेसर स्मिथ ने कहा। फिर उसने कैमरे का एक बटन प्रेस किया तो स्क्रीन पर धमाके से होने लगे थे। चंद लम्हों के बाद ये स्क्रीन की चंद कदीम तरीन दौर के जेवरात की धुंधली सी शबाहत नजर आने लगी थी। ये तो खासी धुंधली है, नेक्सन ने कहा था। अभी क्लियर हो जाएगी, प्रोफेसर स्मिथ ने एक और बटन प्रेस करते हुए कहा तो तस्वीर ना सिर्फ क्लोजअप में आ गई बल्कि पहले की निस्बत खासी वाज़ेह भी हो गई थी। ओह हाँ, ये वाकई कदीम दौर के ज़ेवरात हैं और सोने के हैं। इनमें से जवाहरात भी हैं, लेकिन यहाँ कितना ज़ख़ीरा है, नेक्सन ने मुसरत भरे लहजे में कहा। मेरे ख्याल में काफ़ी ज़ख़ीरा है, ये तो इस जगह की खुदाई के बाद ही सामने आएगा, प्रोफेसर स्मिथ ने कहा। लेकिन आप क्या कहते हैं, ये ख़जाना हम उड़ा लेंगे? लेकिन ये सोच लें कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। यहाँ जगह जगह चेकिंग होती रहती है। एयरपोर्ट पर नकासी के तमाम रास्तों पर आसार कदीमा के सिलसिले में इंतहाई सख्त तरीन चेकिंग होती है और अगर ऐसा कोई स्मगलिंग का आदमी पकड़ा जाए तो इसकी कम से कम सज़ाए मौत है। यहाँ मकामी अदालतें चंद रोज़ में फ़ैसला करके सज़ाए मौत पर अमल दरामद भी करा देती हैं, निक्सन ने कहा था। मुझे मालूम है ये सब कुछ। मैंने इसीलिए तुम्हें कॉल नहीं किया कि तुम यहाँ आकर मुझे लेक्चर देना शुरू हो जाओ। तुम्हारा ताल्लुक सफारत खाने से है, तुमने ये ज़बरदस्त और शानदार ख़जाना देख लिया। अब तुम वापस जाओ और हमारे मुल्क के हकाम के साथ मिलकर कोई ऐसा तरीक़ाकार करो कि हम यहाँ से ख़जाना खामोशी से अपने मुल्क मुंतकिल कर सकें। हमारा मुल्क बाकी तमाम यूरोपीय ममालिक में सबसे गरीब है, लेकिन अगर हम मिस्र के ख़जानों को निकाल कर अपने मुल्क ले जाएँ तो हमारा मुल्क खुशहाल हो जाएगा। हमें तारीख से ज़्यादा अपने मुल्क के अवाम की फ़िक्र है, प्रोफेसर स्मिथ ने कहा था। ठीक है, आप ये कैमरा मुझे दे दें। इसमें से तस्वीरें तैयार करके उन्हें सिफारती बैग में डालकर अपने मुल्क भिजवाता हूँ और वहाँ आला हकाम से रब्ता करके उनसे अहकामात लेकर आप तक पहुँचा दूँगा, नेक्सन ने कहा था। कैमरे को भी मेरे पास रहने दो। हम यहाँ एक हफ़्ता मज़ीद हैं। तुम इन्हें सिर्फ ज़ुबानी बता दो कि इस ख़जाने के लिए पॉलिसी क्या होनी चाहिए, प्रोफेसर स्मिथ ने कहा था। प्रोफेसर साहब, मुझे आला हकाम को ये भी बताना पड़ेगा कि पहले किस ग्रुप ने
نیشنل میوزیم سے قدیم تاریخی تختیاں چوری کی ہیں۔ ایک بڑا قدیم تاریخی ہیرا بھی تو چوری کر لیا گیا ہے۔ اس پر نہ صرف مصر کے تمام اعلیٰ حکام اور ایجنسیاں الرٹ ہو گئی ہیں، بلکہ حکومت مصر نے ایشیا کے ملک پاک ایشیا کی سیکرٹ سروس کو ان تخلیقوں اور ہیرے کی برآمدگی کے لیے کال کیا ہے، جہاں سے ایک سپر ایجنٹ علی عمران مصر پہنچ چکا ہے اور اس دنیا کا خطرناک ترین ایجنٹ کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے ساتھی خفیہ طور پر کام کر رہے ہوں گے۔ اگر مصری حکومت کو کسی طرح اس معاملے کی بھنک پڑ گئی تو یہ عمران اور اس کے ساتھی ہمارے خلاف بھی کام کر سکتے ہیں۔ نکسن نے کہا تھا، تم اس قدر خوفزدہ کیوں ہو؟ میں نے تو یہ نہیں کہا کہ تم ان زیورات کو جیب میں ڈال کر اپنے ملک سے لاوان چلے جاؤ۔ جو میں نے کہا ہے وہ کرو، باقی تم علیحدہ ہو جاؤ، ہم سب کام کر لیں گے۔ میں یہاں سے ٹرانسمیٹر پر اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ نشریات چیک بھی ہو سکتی ہیں، پروفیسر اسمتھ نے کہا تھا۔ اوکے، میں بات کرتا ہوں، مجھے اجازت دیں، نیکسن نے اٹھتے ہوئے کہا تو جیگر بھی اٹھ کھڑا ہوا جبکہ پروفیسر اسمتھ کرسی پر بیٹھا رہا۔ اوکے، پروفیسر اسمتھ نے کہا تو نیکسن دروازے کی طرف مڑ گیا تھا۔ جیگر اس کے ساتھ تھا۔ نیکسن صاحب، پروفیسر صاحب کی باتوں پر ناراض نہ ہونا، ان کا مزاج ہی ایسا ہے۔ ان کا یہ کہنا درست ہے کہ اگر ہم یہ زیورات نکال کر لے جائیں تو ہمارے ملک کو بہت فائدہ ہوگا، اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ یہاں پر ہر اہرام اور مقبرے میں زیورات کی صورت میں سونے اور جواہرات کے خزانے بکھرے پڑے۔ جیگر نے کہا تھا، ہاں تمہاری بات بھی ٹھیک ہے، لیکن حالات بے حد سخت ہیں۔ بہرحال فیصلہ حکام نے کرنا ہے، نکسن نے کہا تو جیگر اسے دروازے تک واپس چھوڑ آیا تھا۔ نیکسن تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ایک طرف موجود اپنی جیپ کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ ٹیکسی مصر کے دارالحکومت قاہرہ کی سڑک پر تیزی سے آگے کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ اگوی سیٹ پر ٹائیگر بیٹھا ہوا تھا، وہ اپنے اصل چہرے میں تھا۔ ٹیکسی میں ٹائیگر اکیلا تھا۔ وہ عمران کے ساتھ ہی پاک ایشیا سے قاہرہ پہنچا تھا، لیکن یہاں پہنچ کر عمران نے ٹائیگر کو نہ صرف اپنے سے علیحدہ کر دیا تھا بلکہ اس کے ذمہ لگا دیا تھا کہ وہ ہیرے اور تختیاں چوری کرنے والے گروہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ ٹائیگر عمران سے علیحدہ ہو کر ٹیکسی میں سوار ہو کر قاہرہ کے مشہور کوبرا کلب کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ پاک ایشیا سے یہاں آنے سے پہلے اس نے وہاں سے کوبرا کلب کے مالک اور جنرل مینیجر شرازی کی ٹپ حاصل کر لی تھی۔ شرازی کی مصر کے اعلیٰ حکام کے ساتھ دوستی کے ساتھ ساتھ مصر میں کام کرنے والی ہر قسم کی تنظیموں جس میں اسلحہ، ڈرگ کی اسمگلنگ اور پھر ایسے ہی دوسرے کام کرنے والے گروپ سب کے ساتھ اس کے تعلقات رہتے تھے۔ چنانچہ ٹائیگر کا خیال تھا کہ شرازی اس کے کام آ سکتا ہے۔ ٹائیگر نے شرازی کے لیے جو ٹپ حاصل کی تھی وہ اس قدر کامیاب تھی کہ اسے یقین تھا کہ اس ٹپ کے حوالے کے بعد شرازی اس کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اس وقت بھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ ٹیکسی کی رفتار آہستہ ہوئی اور پھر وہ تیزی سے مڑ گئی۔ ٹائیگر نے چونک کر دیکھا تو اس کے ساتھ ہی اس کا ڈھیلا پڑتا ہوا جسم تن گیا کیونکہ ٹیکسی کوبرا کلب کے کمپاؤنڈ گیٹ میں مڑی تھی۔ 4 منزلہ عمارت پر جہازی سائز کا نیون سائن موجود تھا جس پر کوبرا کلب کے الفاظ مسلسل چمک رہے تھے۔ مین گیٹ کے قریب ٹیکسی رک گئی تو ٹائیگر نے میٹر دیکھ کر ایک بڑا نوٹ ٹیکسی ڈرائیور کی طرف بڑھا دیا۔ باقی تمہاری ٹپ، ٹائیگر نے کہا اور ٹیکسی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ شکریہ سر، لیکن کیا میں آپ کی واپسی کا بھی انتظار کروں؟ ٹیکسی ڈرائیور نے کہا، نہیں، مجھے خاصی دیر لگ سکتی ہے، شکریہ، ٹائیگر نے کہا اور مڑ کر مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ مین گیٹ پر 2 مسلح دربان موجود تھے۔ انہوں نے نہ صرف سلام کیا بلکہ شیشے کا دروازہ بھی کھول دیا تھا۔ ٹائیگر اندر داخل ہوا۔ ہال کافی بڑا تھا اور اس وقت تقریباً بھرا ہوا تھا۔ ان میں عمرہ طبقہ کی تعداد زیادہ نظر آ رہی تھی، البتہ ایسے افراد بھی نمایاں تھے جن کو دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا کہ ان کا تعلق زیر زمین دنیا سے ہے۔ اور ایک سائڈ پر بڑا سا کاؤنٹر تھا جس پر 4 افراد موجود تھے، جن میں سے ایک نوجوان فون سنتے ہی مصروف تھا، دوسرا کاؤنٹر پر آنے والوں کو اٹینڈ کر رہا تھا، جبکہ باقی 2 آدمی ویٹر کو سرو کرنے میں مصروف تھے۔ ٹائیگر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ یس سر، آنے والوں کو اٹینڈ کرنے والے نوجوان نے ٹائیگر سے مخاطب ہوتے کہا۔ جنرل مینیجر شرازی صاحب سے ملاقات کرنی ہے، ٹائیگر نے کہا۔ عاصم، ان صاحب کو اٹینڈ کرو، نوجوان نے فون سننے والے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، فرمائیے، نوجوان نے ریسیور کریڈل پر رکھتے ہوئے کہا تو ٹائیگر نے وہی فقرہ دہرا دیا جو اس سے پہلے دوسرے نوجوان کو کہہ چکا تھا۔ کیا آپ کی ملاقات پہلے سے طے شدہ ہے؟ نوجوان نے پوچھا تھا۔ نہیں، لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ فوری مجھ سے مل لیں گے۔ آپ ان تک میری موجودگی کی اطلاع پہنچا دیں، ٹائیگر نے کہا تھا۔ یس سر، آپ کا نام؟ نوجوان نے ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ میرا نام ٹائیگر ہے اور میرا تعلق پاک ایشیا سے ہے، ٹائیگر نے کہا تو نوجوان بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ اچھا، نوجوان نے چونک کر کہا اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ کاؤنٹر سے عاصم بول رہا ہوں، یہاں کاؤنٹر پر ایک صاحب تشریف لائے ہیں، ان کا نام ٹائیگر ہے، ان کا تعلق پاک ایشیا سے ہے، جی ایم صاحب سے ملاقات چاہتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ان کے بارے میں اطلاع جی ایم صاحب تک پہنچا دی جائے تو فوری ملاقات ہو جائے گی۔ نوجوان نے مودبانہ لہجے میں کہا اور پھر دوسری طرف سے کچھ سن کر اس نے یس کہہ کر ریسیور رکھ دیا تھا۔ آپ مینیجر صاحب سے مل لیں، جی ایم صاحب میٹنگ میں مصروف ہیں، عاصم نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ مینیجر کا آفس کہاں ہے؟ ٹائیگر نے مسکراتے کہا، سائڈ گلی میں۔
नौजवान ने हाथ का इशारा करते कहा तो टाइगर सर हिलाता हुआ इस राहदारी की जानिब बढ़ गया। चंद लम्हा बाद ही टाइगर मैनेजर के ऑफिस की तरफ बढ़ गया था। उसमें दाखिल हुआ। ऑफिस में एक अधेड़ उम्र आदमी सूट पहने बैठा हुआ था। मेरा नाम टाइगर है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है। टाइगर ने आगे बढ़ते कहा। ओह, तो आप हमारे दोस्त मुल्क से ताल्लुक रखते हैं। तशरीफ रखें। मेजर ने उठकर बाकायदा मुसाफा करते कहा। शुक्रिया शिराजी साहब, शुक्रिया। शिराजी साहब तक मेरा नाम पहुंचा दें। इनसे एक जरिए से बात तय हो चुकी है। टाइगर ने कहा था। सॉरी टाइगर साहब, आपका जो मसला है मुझे बता दें। मैं हाजिर हूँ लेकिन जीएम साहब से मुलाकात नहीं हो सकती। मैनेजर का लहजा खुश्क हो गया। मैं इन तक आप इन तक मेरा नाम पहुंचा दें। अगर वो इनकार करेंगे तो मैं वापस चला जाऊंगा। टाइगर ने भी कुछ कदरे सख्त लहजे में कहा था। आई एम सॉरी, इनका अपना शेड्यूल होता है, उनसे बात नहीं हो सकती। वो खुद फ़ोन कर सकते हैं, हम नहीं। मैं मैनेजर ने साफ जवाब देते कहा। ओके, टाइगर ने कहा और फिर जेब से सेल फोन निकालकर उसने इस पर इंक्वायरी का नंबर प्रेस कर दिया। फ़ोन आप बाहर जाकर करें, मैनेजर ने एहतजाज करते कहा। खामोश बैठे रहो वरना, टाइगर ने गुर्राते लहजे में कहा। तो मैनेजर इस तरह हैरत भरी नज़रों से उसे देखने लगा जैसे उसे यकीन ना रहा हो। कैसी गुर्राती आवाज़ टाइगर के मुंह से निकली होगी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस से बोला हूँ, कोबरा क्लब के जनरल मैनेजर का खसूसी नंबर बता दें। टाइगर ने तेज लहजे में कहा और मैनेजर ये सुनकर बेख्तियार एक झटके से उठ खड़ा हुआ। बैठ जाओ वरना तुम्हारा इबरतनाक हशर भी हो सकता है। टाइगर ने पहले से ज़्यादा गुर्राते लहजे में कहा और मैनेजर इस बार उसकी गुर्राहट पर कुर्सी पर बैठ गया था जैसे किसी ने उसे धक्का देकर गिराया। ओके, टाइगर ने कहा और फिर राब्ता ऑफ करके उसने दोबारा फ़ोन ऑन किया। तेज़ी से बताए गए नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। जनरल मैनेजर शिराजी साहब बोल रहे हैं। टाइगर ने कहा तो मैनेजर का चेहरा इस तरह बिगड़ गया कि जैसे किसी ने उसकी शहरक पर अंगूठा रख दिया हो, लेकिन वो होंठ पीछे खामोश रहा। मेरा नाम टाइगर है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है। टाइगर ने कहा। ओ, आप कहाँ हैं? मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया। अपने मैनेजर से पूछें कि मैं कहाँ हूँ। टाइगर ने कहा और सेलफोन मैनेजर की तरफ बढ़ा दिया था। यस सर, यस सर, यस सर। मैनेजर ने जनरल मैनेजर की बात सुनकर तकरीबन कांपते लहजे में कहा और सेलफोन वापस टाइगर की तरफ बढ़ा दिया। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे साहब ने बताया ही नहीं वरना मैं आपका शयान शान इस्तकबाल करता। आइए तशरीफ़ लाएं, मैं आपको खुद छोड़ाता हूँ। मैनेजर ने कहा और मुड़कर रग्बी दरवाजे की एक तरफ बढ़ गया था जिसका उसका लहजा इस तरह बदल गया जैसे उसकी जोन ही बदल गई। टाइगर ने इस बात में सर हिलाया और मैनेजर के पीछे चल पड़ा। वो चूंकि अंडरवर्ल्ड में ही रहता था इसलिए उसे मालूम था कि बाद जनरल मैनेजर अपना रोब इस तरह कायम रखते हैं जैसा कि शिराजी ने कर रखा है। इसका मैनेजर इसकी बात सुनकर कांपने ही लग गया। फिर चिड़ियों तक का टाइगर और मैनेजर और एक राहदारी में पहुंच गए थे। वहाँ कोई दरबान मौजूद ना था। मैनेजर ने दरवाजे को दबाकर खोला और फिर एक तरफ को हटकर खड़ा हो गया। शुक्रिया, टाइगर ने कहा और कमरे में दाखिल हुआ तो मेज़ की दूसरी तरफ बैठा हुआ एक चौड़े तो मेज़ की दूसरी जानिब बैठा एक चौड़े चेहरे और फिर फैले हुए जिस्म का आ, मालिक आदमी जिसने डार्क ब्राउन रंग का सूट पहन रखा था मुस्कुराता उठ खड़ा हूँ। मैं शराजी हूँ। इस आदमी ने आगे बढ़कर मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाते कहा। मैं टाइगर हूँ। बेकार्ट ने आपका फ़ोन बेकार्ट ने आपको फ़ोन किया होगा। टाइगर ने मुसाफा करते कहा। हाँ, उसने फ़ोन की वजह से तो आप यहाँ मौजूद हैं। मैं तो मिस्र के प्राइम मिनिस्टर से भी मिलने से इनकार कर देता हूँ लेकिन बेकार्ट के सामने तो मैं इनकार नहीं कर सकता। बैठें। शिराजी ने कहा। मुझे भी यही उम्मीद थी। आपको शायद मालूम नहीं कि बेकार्ट इस वक्त वर्ल्ड माफिया का चेयरमैन इसीलिए है कि मैं ऐसा चाहता हूँ। गो मेरा वर्ल्ड माफिया से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं लेकिन मेरे इशारे पर बेकार्ट एक लम्हे में वहाँ से हटाया जा सकता है। टाइगर ने कहा तो हैरत की शिद्दत से शिराजी की आंखें फैलती चली गईं। ओ, इसीलिए बेकार्ट ने कहा कि मिस्टर टाइगर जिस वक्त चाहें उसे दो कौड़ी का कर सकते हैं। ओह, मुझे मालूम नहीं था कि मेरी मुलाकात इतनी बड़ी शख्सियत से हो रही। शिराजी ने इस बार मौदवाना लहजे में कहा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मुझे मालूम है कि यहाँ मिस्र में आप वर्ल्ड माफिया की नुमाइंदगी करते हैं और बेकार्ट के तहत आते हैं। टाइगर ने अंडरवर्ल्ड के लोगों के तरीके पर चलते हुए कहा तो शिराजी के चेहरे पर मरूबियत के तासुरात मजीद उभर आए थे। आप क्या पीना पसंद करेंगे? शिराजी ने इस बार खासे खुशगवार लहजे में कहा। उसे शायद समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर टाइगर है क्या। ये ऐसी बातें जानता है जो शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं। एप्पल जूस मंगवा लें, टाइगर ने कहा तो शिराजी बेख्तियार उछल पड़ा। जूस? वो क्यों? मेरे पास तो बहुत आला ज़ख़ीरा है शराब का। शिराजी ने कहा। मैं शराब नहीं पीता। अगर आपने लाजमन कुछ पिलाना है तो एप्पल जूस मंगवा लें वरना इसकी भी ज़रूरत नहीं। टाइगर ने जवाब देते कहा तो शिराजी ने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और एक के बाद दीगरे 3 बटन प्रेस करके उसने किसी से एप्पल जूस के 2 ग्लास लाने का कहकर रिसीवर रख दिया। अब आप बताएं कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? शिराजी ने कहा था। शिराजी साहब, यहाँ मिस्र में कुछ ग्रोह मिस्र के आसार कदीमा के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। नेशनल म्यूज़ियम से कदीम तारीख़ी तख्तियाँ और एक कदीम दौर का बड़ा सा हीरा जो चोरी कर लिया गया है और अब तक मिस्र हुकूमत इसका मामूली सी
اس کی معمولی سی بھی کھوج نہیں لگا سکی، اور مصری حکومت جب مکمل طور پر ناکام ہو گئی تو اس نے حکومت پاک ایشیا سے اس سلسلے میں مدد مانگی۔ میرا استاد پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے۔ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں مصر کی انڈر ورلڈ کے ذریعے اس گروپ کا سراغ لگاؤں۔ میں نے پیکارڈ سے کہا تو پیکارڈ نے آپ کے بارے میں کہا، اور آپ مصر میں اڑتی چڑیا کے پر بھی گن لیتے ہیں اس لیے آپ سے معلوم۔ اب میں آ گیا ہوں، اس سلسلے میں میری مدد کر سکتے ہیں تو بتا دیں، نہیں کر سکتے تب بھی بتا دیں، تاکہ میں اپنے طور پر یہاں کام کر کے اس گروپ کا سراغ لگا لوں۔ پہلی صورت میں آپ کو اس کی توقع سے زیادہ مفاد مل سکتا ہے، یہاں کی حکومت کی طرف سے بھی اور انڈر ورلڈ مافیا کی طرف سے بھی۔ دوسری صورت میں آپ کو شاید ورلڈ مافیا کی نمائندگی سے ہی ہٹا دیا جائے۔ ٹائیگر نے تقریر کرنے کے سے انداز میں بات کرتے کہا، لیکن پھر اس سے پہلے کہ شرازی کوئی جواب دیتا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان ٹرے اٹھائے اندر داخل ہو گیا۔ ٹرے میں جوس کے 2 گلاس موجود تھے۔ اس نے گلاس شرازی کے آگے اور دوسرا ٹائیگر کے سامنے رکھا تھا اور واپس چلا گیا۔ لیجیے، شرازی نے اپنا گلاس اٹھاتے ٹائیگر سے کہا۔ شکریہ، ٹائیگر نے بھی گلاس اٹھاتے کہا۔ مجھے ذاتی طور پر تو اس کا علم نہیں، البتہ مجھے کچھ وقت دیں، میں معلومات حاصل کرتا ہوں۔ شرازی نے گلاس سے جوس کے گھونٹ لے کر اسے واپس میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ کتنا وقت لیں گے؟ ٹائیگر نے پوچھا تھا۔ 2-4 دن تو لگ ہی جائیں گے، شرازی نے کہا۔ او نہیں، 2-4 دن؟ ہم صرف معلومات کے لیے یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ 2-4 دنوں میں تو ہمیں واپس پاک ایشیا جانا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ اس سلسلے میں کس سے بات کریں گے؟ ٹائیگر نے کہا، یہ معاملہ آثار قدیمہ کا ہے۔ ان قدیمی تختیوں کا کسی عام آدمی کو تو کوئی فائدہ نہیں مل سکتا، اس لیے لازماً اس چوری میں کوئی عالم فاضل آدمی ملوث ہوگا۔ اور یہاں مصر میں ایک آدمی ہے، نسائی، جو اسلحے کی اسمگلنگ میں بھی شامل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے تعلقات انتہائی پڑھے لکھے لوگوں سے بھی ہیں۔ اس کی فطرت ایسی ہے کہ اس سے ملنے والے اسے کسی یونیورسٹی کا پروفیسر سمجھتے ہیں، جبکہ در حقیقت وہ اسلحے کا بہت بڑا اسمگلر ہے۔ اسے یقیناً اس معاملے کا مکمل نہ صحیح مگر کچھ تو علم ہوگا، شرازی نے جواب دیتے کہا۔ تو نسائی کو فون کر کے اس سے بات کریں، شاید کوئی ابتدائی کلو ہاتھ لگ جائے، ٹائیگر نے کہا تھا۔ میں فون تو کر دیتا ہوں، لیکن وہ بے حد گہرا آدمی ہے، اور عالم فاضل ہونے کی وجہ سے مصر کے اعلیٰ حکام تک اس کی رسائی ہے۔ مصر کی قدیم تاریخ کے سلسلے میں جب کوئی عالمی کانفرنس ہوتی ہے تو مصر کی طرف سے وہ بھی اس کانفرنس میں لازماً شامل ہوتا ہے۔ بہرحال آپ کے سامنے بات ہو جاتی ہے، شرازی نے کہا، اور ریسیور اٹھا کر اس نے ایک کے بعد دیگرے 3 نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ علامہ نسائی جہاں بھی ہوں، میری ان سے بات کروائیں، شرازی نے چند لمحوں تک تحکمانہ لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا تھا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مصری گروپ اس چوری میں ملوث ہو؟ ٹائیگر نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا۔ نہیں، ایسا ممکن نہیں۔ یہاں ایسی چوری کی سزائیں اس قدر سخت ہیں کہ اس قدر جلد ان سزاؤں پر عمل درآمد کر دیا جاتا ہے کہ کوئی مصری ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ البتہ مصری ان چوروں کو کوئی مدد فراہم کر سکتے ہیں، بذات خود چوری نہیں کر سکتے، شرازی نے 2 ٹوک لہجے میں بات کرتے کہا تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کافی دیر تک آفس میں خاموشی طاری رہی۔ دونوں ایپل جوس سپ کرنے میں مصروف رہے تھے۔ فون کی گھنٹی بج اٹھی تو شرازی نے ریسیور اٹھا لیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا تھا۔ علامہ نسائی لائن پر ہیں جناب، بات کیجیے، ایک معتبانہ آواز سنائی دی۔ ہیلو، شرازی بول رہا ہوں، کوبرا کلب سے، شرازی نے کہا تھا۔ او خیریت، آج کیسے یاد کر لیا؟ کوئی خاص بات؟ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ بے حد تکلفانہ تھا۔ یہاں مصر کے نیشنل میوزیم میں قدیم تاریخی تختیاں اور ایک قدیم ہیرا چوری کیا گیا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے ازراہ مہربانی مجھ سے کہا کہ اس سلسلے میں کام کروں، کیونکہ یہ مصر کی تاریخ کا بہت بڑا نقصان ہے۔ میرے ذہن میں آپ کا خیال آیا کہ آپ لازمی ایسے گروپ سے واقف ہوں گے، شرازی نے کہا تھا۔ میرا ایسے گروپ سے کیا تعلق؟ آپ نے میرے بارے میں ایسا سوچا ہی کیوں؟ کیا میں آپ کو چور لگتا ہوں؟ نسائی کے لہجے میں یہ سختی در آئی تھی۔ میں نے آپ کو چور نہیں کہا، آپ کی معلومات سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو فون کیا ہے، شرازی نے جواب دیا۔ سوری، اس سلسلے میں آپ آئندہ نہ مجھے فون کریں گے اور نہ ہی سلسلے میں کوئی بات کریں گے، دوسری طرف سے انتہائی سخت لہجے میں کہا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو شرازی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر ناگواریت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ آپ کی وجہ سے مجھے آج بے عزت ہونا پڑا، ورنہ میں کسی سے اس قسم کی بات سننے کا روادار نہیں، شرازی نے ریسیور رکھ کر ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ کا غصہ بجا ہے اور مجھے بھی اس پر دلی تکلیف ہوئی ہے، لیکن آپ نے میرا مسئلہ حل کر دیا۔ علامہ نسائی نے جس لہجے اور جس انداز میں بات کا جواب دیا ہے، اسے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے نہ صرف اس معاملے کے بارے میں علم ہے، بلکہ وہ اس میں کسی نہ کسی حد تک ملوث بھی ہے، ورنہ وہ آپ کو اس انداز میں کبھی جواب نہ دیتا۔ ٹائیگر نے کہا تھا۔ آپ میری وجہ سے اسے جبراً ملوث نہ کریں، میں مزید اس سلسلے میں تحقیق کرا کر آپ کو بتاؤں گا، شرازی نے کہا تھا۔ آپ بے شک تحقیق کرتے رہیں، میں فون پر آپ سے رابطہ رکھوں گا، لیکن یہ صاحب علامہ نسائی اس وقت کہاں مل سکتے ہیں، معلوم کر دیں۔
टाइगर ने कहा तो शराजी ने इस बात में सर हिलाते हुए रिसीवर उठाया और एक के बाद दीगरे 3 बटन प्रेस करने शुरू कर दिए। इलामा रसाई इस वक्त कहाँ है? दूसरी तरफ से यस सर की आवाज़ सुनते ही शराजी ने कहा, वो इस वक्त अपने ऑफिस में है। आपका नाम सुनकर उन्होंने फ़ोन अटेंड कर लिया, वरना अपने खसूसी ऑफिस में वो किसी का फ़ोन अटेंड नहीं करते। दूसरी तरफ से कहा गया तो शराजी ने रिसीवर रख दिया। कहाँ है इलामा नसाई का ऑफिस? टाइगर ने पूछा। इलामा नसाई बज़ाहिर पार्ट्स इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का ऊंचे पैमाने पर काम करते हैं और इनका कारोबारी ऑफिस नेशनल बिजनेस प्लाजा की तीसरी मंजिल पर है। इनके इदारे का नाम नसाई इंटरनेशनल ट्रेडर्स है, लेकिन वो अपने कारोबारी ऑफिस में बहुत कम बैठते हैं। ज़्यादातर वो अपने खसूसी ऑफिस में बैठकर असले के बिजनेस में मुलविस रहते हैं। ये खसूसी ऑफिस उसी बिजनेस प्लाजा में है और इसका रास्ता उनके कारोबारी ऑफिस से ही जाता है। इसलिए जब वो खसूसी ऑफिस में होते हैं तो उस वक्त कोई उन तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि वो खुद इजाज़त ना दें। इसी तरह फ़ोन भी वो अपनी मर्जी से सुनते हैं। शराजी ने तफसील से बात करते हुए कहा, लाजमी बात है शराजी साहब, इस खसूसी ऑफिस का कोई खुफिया रास्ता भी होगा। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं ना कि ऐसे ऑफिस का खुफिया रास्ता ना हो। टाइगर ने कहा था। हाँ है तो सही, लेकिन सॉरी मैं आपको बता नहीं सकता, वरना निसाई के साथ मेरा खामखा का झगड़ा शुरू हो जाएगा। शराजी ने मुस्कुराते कहा, मैं आपको हल्फ देता हूँ कि आपका नाम किसी सूरत में नहीं आएगा। टाइगर ने हल्फ के अंदाज में हाथ उठाते कहा, ओके तो सुन लें, नेशनल बिजनेस प्लाजा की जनूबी सिमत एक खासी चौड़ी और शार आम सड़क है। इस सड़क पर दाएं तरफ एक छोटा सा क्लब है जिसका नाम मिरानो क्लब है। मिरानो क्लब में दाखिल हों तो राहदारी में दाएं तरफ एक दरवाज़ा है। ये दरवाज़ा अंदर से ही खोला जा सकता है। बहरहाल ये दरवाज़ा इलामा नसाई के खसूसी ऑफिस तक पहुंचाता है, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही इसकी इत्तला इलामा नसाई तक पहुंच जाती है और फिर अंदरूनी और बैरूनी छत में कैमरे लगे हैं। ऑटोमेटिक गने भी नस्ब हैं ताकि नापसंदीदा आदमी से निपटा जा सके। सिराजी ने कहा था, आपने तो इस तरह तफसील बताई है जैसे आप वहाँ अक्सर आते जाते रहते हैं। टाइगर ने कहा तो शराजी बेख्तियार हंस पड़ा। नसाई ने अपने प्रोजेक्ट के लिए मुझसे रब्ता किया था। मैंने एक्रीमिया से बेहद जदीद तरीन इंस्ट्रूमेंट मंगवा कर एक्रीमिया के इंजीनियर के जरिए ये कैमरे और गनें नस्ब करवाई थी और इसने इस इंजीनियर से चूँकि इस मामले पर तफसीली मालूमात ले रखी थी। और फिर मैंने नसाई के साथ वहाँ जाकर इस सारे प्रोजेक्ट का अमली मुजाहरा देखा था, इसलिए मुझे इसका तफसीली इल्म है। शराजी ने जवाब दिया। ओके, इस इतला का बेहद शुक्रिया। अब एक दरख्वास्त है। दरख्वास्त का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ताल्लुकात ख़राब हों। टाइगर ने कहा तो शराजी चौंक गया था। क्या कहना चाहते हैं? खुलकर बात करें। शराजी ने कहा था, मैं ये दरख्वास्त कर रहा कि मेरे यहाँ से जाने के बाद आप इलामा नसाई को फ़ोन करके मेरे बारे में नहीं बताएंगे। ये मुलाकात मेरे और आपके दरमियान रहेगी। टाइगर ने कहा था। ओ बेफिक्र रहें, ऐसा नहीं होगा, मैं ज़िम्मेदार आदमी हूँ। शराजी ने कहा था। शुक्रिया, मेरा भी यही ख्याल था, इसीलिए मैंने आपसे मुलाकात भी की है। ओके, आपसे फ़ोन पर बात होती रहेगी। टाइगर ने उठते हुए कहा था तो शराजी उठ खड़ा हुआ और फिर मुसाफे करके अलविदाई कलिमात कहकर टाइगर ऑफिस से बाहर आ गया। थोड़ी ही देर बाद वो टैक्सी में सवार अपनी रिहाइश गाह की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। ये रिहाइश गाह एक कॉलोनी में थी और इसकी इमरान ने यहाँ आने से पहले पाकेशिया से ही बुकिंग करवा ली थी। इस कोठी में 2 कारें भी मंगवा ली थी। चूँकि कारों के आने में देर थी, इसलिए टाइगर टैक्सी में सवार होकर शराजी से मिलने चला गया, लेकिन अब वो इलामा नसाई के ऑफिस जाने से पहले वापस कोठी पर जाना चाहता था। अगर इमरान वहाँ मौजूद हो तो फिर उसे शराजी से होने वाले मुलाकात के बारे में तफसील बता देगी। अगर नहीं होगा तो फिर कार लेकर इलामा नसाई से मुलाकात के लिए चल पड़ेगा और टैक्सी से वहाँ जाना नहीं चाहता था। फिर वो अपनी रिहाइशगाह पर पहुँच गया। रिहाइशगाह पर तो कार मौजूद थी, लेकिन इमरान मौजूद नहीं था। इसीलिए टाइगर कार लेकर निकला और इस सड़क पर चल पड़ा जो नेशनल बिजनेस प्लाजा की तरफ जाती थी। वो कई बार काहिरा आ चुका था, इसीलिए कायरा की सड़कें उसके लिए नई नहीं थी। तकरीबन 1.5 घंटे बाद वो इस सड़क पर पहुंच गया जिस पर नेशनल बिजनेस प्लाजा था, लेकिन उसे इसके अकब में जाना था, इसलिए वो प्लाजा में जाने की बजाय इसकी अगवी तरफ को मुड़ गया था। फिर अगवी सड़क पर पहुंचकर उसने कार की रफ्तार आहिस्ता की और फिर उसे यहाँ एक मिरानो क्लब का गेट नजर आ गया था, जिसकी साइड पर बाकायदा पार्किंग बनी हुई थी, जिसमें कारें भी मौजूद थी। टाइगर ने भी कार एक खाली जगह पर रोकी और फिर नीचे उतरकर उसने कार लॉक किया और फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ क्लब के मेन गेट की तरफ बढ़ गया था। शीशे का गेट बंद था और अंदर की तरफ 2 मुसल्लह दरबान मौजूद थे। टाइगर के आगे बढ़ने पर उन्होंने दरवाज़ा खोला और खुद एहतराम में झुक गए थे। टाइगर सर हिलाता अंदर दाखिल हो गया। ये एक छोटी सी राहदारी थी जो आगे जाकर मुड़ जाती थी। टाइगर आगे बढ़ा और मोड़ मुड़ते ही जिस राहदारी में दाखिल हुआ वहाँ दाईं तरफ एक लकड़ी का बना हुआ खूबसूरत दरवाज़ा मौजूद था। लकड़ी पर बाकायदा नक्शा निगार बनाए गए थे। दरवाज़ा बंद था। टाइगर की नज़रें दरवाजे के लॉक पर पड़ी तो लॉक के चाबी के सुराख को उसने झुककर गौर से देखा और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ गई थी। उसने जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और आगे बढ़ने लगा, क्योंकि किसी के कदमों की चाप आती हुई उसे सुनाई दे गई। और फिर चंद लम्हों बाद 2 मर्द और एक औरत अंदर से निकलकर टाइगर के करीब से गुजरकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ते चले गए। टाइगर ने इस दौरान बॉक्स में से मौजूद मुख्तलिफ अंदाज में मुड़ी हुई तारों में से एक तार निकाल कर बॉक्स बंद करके वापस जेब में डाला और फिर दोबारा दरवाजे की जाने बढ़ गया। राहदारी खाली थी, इसलिए टाइगर ने इस तार का मुड़ा हुआ हिस्सा
चाबी के सुराख में डालकर उसे मखसूस अंदाज में बाएं जाने को घुमाना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद खटाक की आवाज़ से लॉक खुल गया तो टाइगर ने बिजली की सी तेज़ी से बाहर तार निकाल ली थी और फिर उसे जेब में डालकर उसने दरवाजे को धकेला तो खुल गया। टाइगर ने तेज़ी से इस अंदा टाइगर ने तेज़ी से अंदर दाखिल होकर और मुड़कर दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर उसकी नज़रें छत पर जम सी गई थीं। इसके साथ ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ने लगी क्योंकि कैमरे और गने राहदारी के छत से एक साइड पर कोने में नस्ब थी। अगर उन्हें राहदारी की छत के दरमियान में नस्ब किया जाता तो वो पूरी राहदारी उनकी रेंज में आ जाती, लेकिन फिर भी आसानी से सब नज़र आ जाती और उन्हें फायरिंग करके तबाह किया जा सकता था। इसलिए उन्हें साइड पर इस अंदाज में लगाया गया कि आरक्षी पट्टी के अंदर उन्हें छुपा दिया गया था और फिर जब तक पहले से मालूम ना हो और गौर ना किया जाए तो उनकी मौजूदगी आसानी से इल्म में नहीं आ सकती थी। लेकिन उनसे बचने का तरीका भी आसान था क्योंकि उनकी रेंज सामने की तरफ थी। इस दीवार के बिल्कुल साथ चलने से उसकी रेंज में आदमी नहीं आता था। इसीलिए टाइगर तेजी से इस दीवार पर से पुश लगाकर तेजी से आगे की तरफ सरकने लगा। जिस दीवार के ऊपर ये गने और कैमरे नस्ब थे, मुसलसल और तेजी से खिसकते हुए उसने अपनी पुश्त दीवार से तकरीबन जिस्मा कर रखी थी ताकि वो उन कैमरों और गनों की रेंज में ना आ सके। वो शिराजी ने उसे बताया कि दरवाज़ा खुलते ही निसाई को उसकी इत्तला हो जाती, लेकिन जाहिर है कि वो आने वाले को ऑफिस के कैमरों से चेक करेगा। लेकिन जब उसे राहदारी में कोई आदमी नजर ना आएगा तो वो उलझ जाएगा और फिर उलझने के बाद जब वो किसी फैसले तक पहुंचेगा तब तक टाइगर उस तक पहुंच चुका होगा। और ऐसा ही हुआ था। टाइगर दीवार से चिपक कर तेजी से घिसकता आगे बढ़ता चला जा रहा था। आगे जाकर राहदारी में मोड़ आ जाता था और टाइगर पहले ही देख चुका था कि मोड़ तक ही कैमरे और गनें मौजूद थीं। इसलिए जैसे ही वो मोड़ तक पहुंचा वो चलकर आगे बढ़ा। मोड़ के फौरन बाद ही एक दरवाज़ा था जो बंद था। टाइगर ने इस दरवाजे पर दबाव डाला तो वो बंद था। टाइगर ने साइड पर होकर दीवार से पुश लगा ली और फिर हाथ से दरवाजे पर दस्तक दी थी। कौन है? हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन लहजा बता रहा था कि बोलने वाला चीख कर बोल रहा है। लेकिन दरवाज़ा बंद होने की वजह से आवाज़ हल्की सुनाई दे रही थी। टाइगर ने एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक दी तो चंद लम्हों बाद उसके कानों में कुर्सी खिसकने और फिर कदमों की आवाज़ दरवाजे की तरफ आती सुनाई दी थी। टाइगर संभल कर खड़ा हो गया। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और एक आदमी बाहर झांकने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो आदमी संभलता या फिर उठता, टाइगर झुका और फिर दूसरे लम्हे वो इस एक झटके से सीधा हुआ। वो दुबला पतला आदमी भी घुटी घुटी आवाज़ें निकालता उठता चला गया और टाइगर ने यखलखती बाजू को मखसूस अंदाज में घुमाया तो वो आदमी चीखता हुआ फिजा में कलाबाजी खाकर दीवार में मौजूद अलमारी के सामने पुश्त के बल जमीन पर गिरा। टाइगर तेजी से आगे बढ़ा और उसने एक हाथ उसके कंधे पर और दूसरा उसके सर पर रखकर दोनों बाजुओं को झटका दिया और सीधा हो गया तो फर्श पर पड़े हुए आदमी का तेजी से मसक होता हुआ चेहरा दोबारा नॉर्मल होना शुरू हो गया, लेकिन वो बेहोश पड़ा था। टाइगर ने दरवाज़ा बंद किया और फिर उसने इस ऑफिस को अच्छी तरह चेक करना शुरू कर दिया। ऑफिस के साथ एक रिटायरिंग रूम था जहाँ से एक रास्ता ऊपर को जाता था, लेकिन इसका दरवाज़ा अंदर से लॉक था। टाइगर समझ गया कि वही रास्ता होगा जो बिजनेस प्लाजा से ऑफिस तक जाता होगा। मेज़ पर जो फाइल पड़ी हुई थी इसमें असले की आमद और अखराज के बारे में रिपोर्टें मौजूद थीं। उसने दराज खोली तो उसमें भी ऐसी ही फाइलें मौजूद थीं जिनसे ज़ाहिर होता था कि निसाई का असला स्मगल करने का खासा बड़ा ग्रोह है और वो शायद मिस्र का असला स्मगल करने वाला सबसे बड़ा ग्रोह है। बाकी अगली किस्त में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें ताकि हर नए आने वाले एपिसोड की अपडेट आपको मिलती रहे।